Hello. Hello, can you hear me? Hello, Yes, assalamu sir, we alaikum, sir. can. Walaikum Yes, assalam. sir. Okay, so I was waiting for you. So anyway, we have got like around 20, so we can start now, hopefully. So let's get started. Today we are going to go over possibly the most important chapters of financial management, which is investment appraisal. So you will be often tested, at least you will get one, and sometimes people may get two or even three from the investment appraisal chapters. Okay. So this is the knowledge you will be carrying forward for the rest of your life, and you need to apply it in your practical life as well. Okay. So by this time, you know the basic concepts and basic methodologies how to carry out the investment appraisal. And you also got to some sort of idea how to determine the discounting factor through the cost of capital and capital structure, when and how to determine the cost of capital, right? So here we're going to go over the investment appraisal. We don't need to calculate the cost of capital. Here, usually the cost of capital or discounting factor will be given. You just need to think of the methodologies or approaches you need to apply, okay? So what is investment appraisal actually? Investment appraisal, the terms investment appraisal means planning for long-term projects and capital assets. So why do we need it? So you see, think of a big project. Let's imagine a project worth of like several hundred crores taka. If you just invest, so possibly it might go wrong and you might not get your money back. Therefore, you need to think logically. You need to have some sort of investment appraisal technique. If you invest there, whether you are going to get your money back on right moment and you are going to get the appropriate return. So that's the entire purpose. So investment appraisal happens usually for long-term project and capital asset. The investment appraisal decision means a decision as to whether or not money should be invested in the long-term project. So characteristics of investment appraisal: it usually involves substantial capex, long-term period. Irreversibility means when you invest, it's difficult to revert. So you cannot really reverse that investment decision, and it involves complex decision making. Importance of investment appraisal: why it is so important? Because it ensures proper investment. It involves between balancing in the long-term investment, protection of capital or investments, and whenever you face competition, possibly you need to think of the investment, otherwise you might lose the relevance of your entity, okay, or you might lose to your competitors. Timely acquisition or replacement of assets, so possibly you need to replace the assets in every 3 years, 4 years, so you need to do the investment appraisal. Proper utilization of the limited assets: if you have the limited assets, then you can take the decisions and um, uh, you can ensure the proper or optimum utilization of assets. And application of latest technology: sometimes it happens currently you are using a machineries, but you have the new technology in place, and you need to carry out the investment appraisal whether embracing the new technology would bring the benefit to the company. All right. Now, investment appraisal techniques কি কি রয়েছে? If you look at some of the techniques you are familiar with, we are not going to go over the easy technique we know. One is payback period. So can you please help me? What is payback period? What do you understand by payback period? The time required to get back the investment. Yes, time required to get back the investment. So that is called within which time you're going to get your investment back. That is called payback period. So the shorter the payback period, the better off you would be in the real life. So very similar to that one. Okay, one thing you need to bear in your mind: in order to calculate the payback period, we will be focusing on the cash flows. So here you see mostly the financial management deal with the cash flows, because financial management is not like accounting, financial accounting. So this is much more smart and intuitive. And accounting profit are not realized. We all know that, right? Why it is not realized? Because the sale you make, yeah, that is not 100% cash. Maybe you will have some inventories, you will have the receivables, you will have the payables. Therefore, the profit you show are not entirely realized.
So here we focus on the cash flows. Discounted payback period, very similar to payback period with a slight difference here. We basically discount the cash flows and try to calculate the payback periods. It's very straightforward. ARR, accounting rate of return. So the return, so we basically consider the average investment here, opening and closing divided by 2, and we take the accounting profit. So accounting rate of return gives you a percent figure, which majority of the investors are generally interested in, because they want to see the return in percent form. Therefore, ARR sometimes applies. Now, problem of ARR is this is focused on the accounting profit rather than the cash flows, which is fundamental deviation from the core concept of financial management. Okay, let's talk about NPV. NPV is the net present value. So this is the thing we're going to go over and over again. And in your exam, we basically focus on the NPV. So in order to calculate the net present value, we need to calculate cash flows. Cash flows means we talk relevant cash flows. Not all the cash flows are relevant here. Only the relevant cash flows will be considered here. IRR is the internal rate of return. So internal rate of return, we know, like by this time, through what does it call, cost of capital calculation, redeemable bond calculation, we have seen how to calculate the IRR. IRR is the rate at which NPV will be 0. In other words, IRR is the rate at which money will be reinvested. At which rate money will be reinvested. Let's say if you get the IRR of 9%, it assumes that your cash flows of every year you are going to get will be reinvested at the rate of IRR. Okay. MIRR, this is not the topic of your level, but still you got to know. Sometimes IRR gives very, very disturbing result, I would say, and very unusual result. Sometimes IRR could go high, like 400, 500. And in some occasions, I mean, the number of times the cash flows changes the sign. Changes the sign means negative. Usually cash flows we generate is positive, but sometimes it changes the time. It becomes negative because let's say you started with a project that is 0 time you have invested, but thereafter, possibly middle of the project, you need to invest again, and therefore my cash flows become negative. তখন হচ্ছে আপনার এটাকে করতে হবে। Just 1 second. 1 second.
So remember what we were talking about? We were talking about the IRR. So IRR, sometimes it happens like sometimes you get multiple IRR, and sometimes IRR could be like very unusual or exorbitantly high. তখন let's say 400%, 500%, তখন IRR এর যে fundamental assumption যে money will be reinvested at IRR, so it doesn't, I mean, really make any sense. তখন basically যেটা করা হয়, তখন MIRR এই কনসেপ্টে এসছে, modified internal rate of return, which assumes that money will be reinvested at the cost of capital rather than internal rate of return. That is MIRR. That is the fundamental difference. Now, let's talk about the NPV. So our a majority of our investment appraisal topics will be centering around the NPV. So NPV calculate korte gele, we need to think of the relevant cash flow. The most important thing here is to calculate the relevant cash flows. If you can do the relevant cash flows, you are done. Okay, relevant cash flow পারলেই আপনার কাজটা হয়ে গেছে, আপনি মনে করবেন 90% or even 95% কাজ is done. So এখানে also you need to think of the tax, you need to think of the inflation. So I will give you, I mean, slowly build the skills on that. And if you have the risk and uncertainty, then you need to think of the expected value, sensitivity analysis, certainty equivalent. We'll be talking about that later in a moment. Real options, sometimes you might have the real options, you need to think of it. Real options means, let's say you have got a garment somewhere in Gazipur and you are trying to do the valuation of that garment. Now, adjacent to that garment, you have a vacant barren land, so which is basically owned by you or maybe some other parties, but you have the option to buy it and then expand your factories. So automatically it gives some sort of real option. Okay, so call option, it gives call option because right to buy. So options has got its value, so there is a different mechanism to do the valuation of options. You are doing the managing risk and you are doing the traded option you have seen. So how to do the valuation, we don't see that with the financial accounting, don't see that, but there are some mechanisms of doing that valuation. Okay, so we need to think of that. You also need to think of the APV, adjusted present value. So sometimes NPV doesn't really give the proper results, so in that situation you need to think of the APV. So we'll be solving it together. Okay, so these are the basic techniques. You need to go through that. You have a question here, very basic questions. A company is considering an investment proposal to install new milling controls. The project will cost 50,000. Facility has a life expectancy of 5 years. The company tax rate is 55%. No investment allowance is allowed. The firm uses straight line depreciation. এবং এটার cash flows গুলো দেওয়া আছে. So you see right beside the requirements, the answer is given. All you need to do, you need to calculate the relevant cash flows and solve it, the payback period, ARR, internal rate of return, net present value, and PI, profitability index. The formula is given. So this is kind of your homework. If you do that, you will have the chance to refresh the basic knowledge of the, yeah. So I'm not gonna spend time on that, okay? So এটা পারা যাবে? Hello? Okay, very good. এইগুলা নিয়ে আমরা ই করব না। I have also summarized these merits and demerits of various techniques. I would urge all of you should memorize these. So these are the merits and demerits. আমি এখানে সুন্দর করে summary করে দিয়েছি। মানে quite often, I mean, you will be given the questions and you will be asked to, justify the merits and demerits of the particular model. So এইগুলা আপনারা অবশ্যই করবেন কিন্তু, okay? All right, পারা যাবে? Yes, sir. Okay, very well. Now let's talk about the NPV. Like we said, we're going to focus on the NPV here. So NPV এর ক্ষেত্রে মেজর যে জিনিসটা সেটা হলো আপনাকে ক্যাশ ফ্লো বের করা। বাট ক্যাশ ফ্লো বের করার আগে আমি আপনাদেরকে একটা খুব ফান্ডামেন্টাল জিনিস দেখাই। এই জিনিসটা আগে আপনারা বুঝেন যে ক্যাশ ফ্লো বের করার there are actually two ways of doing the cash flows. One is traditional way, another is traditional way of doing the cash flows. Another is ICAB recommended approach. So try to understand the fundamental difference. Whatever the approach you follow,
or either will produce exact same bottom line cash flows, but in your ICAW book, you will be seeing this model, ICAW model, which is a bit different than traditional. So sometimes you might be thinking, why this difference, and what if we follow the traditional, yeah, had there been any kind of would there been any kind of difference? So এই জন্য আপনাদেরকে পুরো জিনিসটা জেনে রাখলে তখন আপনার বুঝতে সুবিধা হবে. Let's imagine a company is having 100 crore taka sales. Okay, so when we imagine the sales, we imagine entire sales has happened in cash form. Now total cost is 70 taka. So under traditional cash flows, we basically consider total cost, but under ICW model, we only consider cash cost. Do you understand the difference? So এখানে but total cost by expense বলা উচিত. Cost actually we use the term for capital expenditure anyway. I mean, pardon me for that silly mistake. So cash cost কি স্যার? cash cost মানে হচ্ছে other than মানে non cash item like depreciation টান ছাড়া. আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝতে পারছেন? So তাইলে আমাদের এখানে প্রফিট কত হলো? এখানে হলো হচ্ছে 30, এখানে কত আছে? 50, right? So we basically deduct tax. Let's say 30% is the tax. So we deduct tax at 30%. Okay, আমরা এই দুটাকে ডিডাক্ট করে দিলাম. ডিডাক্ট করে একটা রেজাল্ট পেলাম, right? Now you see, if we want to do the cash flows here, আমাদের all we need to do, we need to add back depreciation. Yeah, add back depreciation, because under traditional cash flows we deducted the entire depreciation. How much is the depreciation here? বলেন তো? 20 স্যার. 20, because total হচ্ছে 70, ক্যাশ হচ্ছে 50, so non cash item is বেশি. এখানে হচ্ছে 20 যোগ করলাম. For ICW approach, we add back tax savings on depreciation. এখানে আমরা tax savings on depreciation, which is 20 times 30%, আমরা straight যোগ করে দেই, which is 6. You see, দুইটা মডেলেই আমার ক্যাশ ফ্লো কত হইছে? 41. We call it relevant cash flow. So do you understand the fundamental difference? জি স্যার, ওটা বুঝতে পেরেছি. ক্যাশ নন ক্যাশ আইটেমের কারণে এটা ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্স ক্রিয়েট করে. Right. মানে ICAW approach, if we summarize what we have done here, under ICAW approach, we have not deducted the cash cost, rather we have added back the tax savings on non-cash item. Under traditional method or Bangla method, আমরা কি করছি? We deducted the entire cost and that depreciation we have added back. So this is the fundamental difference, but whatever the model you follow, either will produce exact same result. So you need to understand the ICAW model. Otherwise, you see, whenever you are going to solve the ICAW questions, and if you see this model, you won't understand this, why it has been done. So that's why it has been shown for your. Just 1 second. Now, আমরা এনপিভি লেআউটটা কেমন হয় এটা একটু দেখার চেষ্টা করি. এই জিনিসটা আপনার পুরো আপনার ব্রেইনে আপনার এটাকে মেমোরাইজ করে ফেলেন. হ্যাঁ, টেক দ্য স্ক্রিনশট অফ ইট. হ্যাঁ, এটার একটা স্ক্রিনশট ব্রেনে রেখে দিবেন. whenever you are solving any sort of investment appraisal using the NPV model, try to follow this. So আমাদের কি হবে? প্রথমে we need to take the sales receipt. Okay, then cost যদি কিছু থাকে ওইটা মাইনাস করব, তাহলে সেলস লেস কস্ট হয়ে গেল. ট্যাক্সেশন যদি থাকে সেটাকে আমরা মাইনাস করব, ক্যাপেক্স থাকলে সেটাকে মাইনাস করব, স্ক্র্যাপ ভ্যালু থাকলে সেটাকে যোগ করব.
ট্যাক্স বেনিফিট অন ক্যাপিটাল অ্যালাউন্স মানে হচ্ছে আপনি যে ক্যাপেক্সটা করবেন ওই ক্যাপেক্স এর উপর প্রতি বছর বছর কি আপনি একটা ডেপ্রিসিয়েশন পাবেন কিনা, ওই ডেপ্রিসিয়েশনটা ট্যাক্সে অ্যালাউবেল হবে। সেই ডেপ্রিসিয়েশনের উপর যে ট্যাক্সটা সেভিংস হবে দ্যাট ইজ কল্ড ট্যাক্স বেনিফিট অন ক্যাপিটাল অ্যালাউন্স, সেটা সেপারেটলি ক্যালকুলেশন করে এখানে যোগ করতে হবে। আমরা কি এটা বুঝতে পারতেছি? জি স্যার। ওকে। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, আপনি যখন কোনো নতুন ইনভেস্টমেন্টে যাবেন সো সার্টেনলি ইউ উইল বি নিডিং দ্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। সো এই ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হচ্ছে বেসিক্যালি ইউ নিড টু ইনভেস্ট দ্য এডিশনাল ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, সেটা আইদার ইনভেস্ট করতে হবে অথবা রিলিজ হবে, দ্যাট ইউ নিড টু থিঙ্ক অফ, এবং সেটাকে আমরা যোগ বা বিয়োগ যেটা হয় সেটা করব। এইগুলা যখন আমরা সাম আপ করব উই উইল গেট দ্য নেট ক্যাশ ফ্লোজ অর রেলিভেন্ট ক্যাশ ফ্লোজ, তাকে আমরা ডিসকাউন্টিং দিয়ে প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কনভার্ট করব। So will you be able to memorize that? Very simple. Sales less cost. তাহলে হচ্ছে সেলস লেস কস্ট হয়ে গেল, দেন ট্যাক্সেশন মাইনাস করব, ক্যাপেক্স নিব, স্ক্র্যাপ ভ্যালু মানে ওই মেশিনটা বিক্রি করে যদি কিছু পাই সেটা যোগ করব, ওই মেশিনটার যে ডেপ্রিসিয়েশনটা হবে প্রতি বছর সেই ডেপ্রিসিয়েশনের যে ট্যাক্স বেনিফিটটা আছে ওইটা প্রতি বছর বছর এটা মাইনাস করে নিব, সেপারেট ওয়ার্কিং করতে হবে এটার জন্য। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল যদি থাকে সেটাকে আমরা কনসিডার করব, এবং ফাইনালি উইল গেট টু ক্যাশ ফ্লোজ। পুরো জিনিসটা খেয়াল রাখবেন, whenever we are doing any sort of investment appraisal, three things is compulsory usually. One is whenever you are investing, depreciation on that investment and tax savings on that need to consider separately. দেন ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, অবশ্যই কোনো ইনভেস্টমেন্টে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল থাকতে হবে। যদি ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের যদি বলা থাকে এক্সপ্লিসিটলি ওকে it would require a minimal working capital or there will be no requirement of working capital, that is a different scenario. Otherwise ordinarily working capital requirement will be there. So এই জিনিসগুলা কনসিডার করে দেন হচ্ছে আপনাকে করতে হবে। ওকে, সো নাও ক্যাশ ফ্লোস, ট্যাক্স পেমেন্ট, এগুলো আমরা ইন এ মোমেন্ট আরো দেখতেছি, আরো ডিটেইলস আছে আমার এখানে। নাও think of AJ here we are going to start the most critical thing which is relevant cash flows. এই যে দেখেন আজকের দিনে কিন্তু we are going next class we are going to solve the questions. So এবং even today we shall try to solve the questions. আচ্ছা, এবার দেখো কনসেপ্টস ইউ নিড টু নো। রেলিভেন্ট ক্যাশ ফ্লোস, প্রথমে আমাকে রেলিভেন্ট ক্যাশ ফ্লো দেখতে হবে। সো হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ রেলিভেন্ট ক্যাশ ফ্লো? রেলিভেন্ট ক্যাশ ফ্লো হচ্ছে ফিউচারিস্টিক। ফার্স্টলি রেলিভেন্ট ক্যাশ ফ্লো হতে গেলে কি হতে হবে? ইউজুয়ালি ফিউচারিস্টিক। ইনক্রিমেন্টাল ক্যাশ ফ্লো হতে হবে। ফিউচারিস্টিক ইনক্রিমেন্টাল ক্যাশ ফ্লোজ টিপিক্যালি এক্সক্লুড সান কস্ট। তাইলে ইউজুয়ালি রেলিভেন্ট ক্যাশ ফ্লো হতে গেলে ফার্স্ট ইয়ার পয়েন্ট অফ চেকিং ইজ or first point of consideration is it has to be futuristic, it has to be incremental in nature, and typically exclude sunk cost, non-cash item, for example depreciation, book values, unavoidable cost, for example overhead allocation and finance cost. So খেয়াল করেন তাইলে কোন কোন জিনিস এক্সক্লুড করে, এটার মধ্যে ডেপ্রিসিয়েশন থাকে না, আনঅ্যাভয়েডেবল কস্ট যদি কোনো কিছু থাকে like overhead allocation, head office overhead allocation, you are considering a new project but you have been allocated a portion of the head office overhead, তখন কিন্তু ওই জিনিসটা এখানে আসবে না। তারপরে ফাইন্যান্স কস্ট যদি থাকে সেটাও আপনার এখান থেকে মানে এটা মাইনাস করার দরকার নাই, বিকজ ফাইন্যান্স কস্ট ইজ নট রেলিভেন্ট। কোয়াইট অফেন আই গেট কল ইভেন ফ্রম দ্য সিএস যে শুড আই কনসিডার ফাইন্যান্স কস্ট বিকজ I am going to invest in that particular project using the borrowings. So shall I consider the finance cost? Usually we do not need to consider the finance cost. So we'll be discussing this over and over again.
and it is also linked with the valuation concept, but in order to calculate the relevant cash flows, we do not consider the finance cost. So বলেন তো কারো এইটুকের উপর কোনো কনফিউশন আছে কিনা? Is that okay? Yes, sir. Okay. So, but specifically include all opportunity cost. কিন্তু আপনার সমস্ত opportunity cost-টাকে include করে. Opportunity cost is the cash flows foregone if a unit of resources is used on the project instead of the best alternative way. So opportunity cost-এর কিছু example আমরা দেখবো study manual 25 to 28 বের করেন। এইখানে আমরা we are going to solve some of the opportunity cost examples. Okay, just let me take you there. আচ্ছা, এই আজানটা শেষ হয়ে যাক, হ্যাঁ? Yes, here we go. So we are going to give some of the examples. দেখেন এখানে opportunities cost বলছে resource may be defined as the cash flows foregone if a unit of resource is project instead of the best alternative way. Anyway, এখানে আমরা একটা example দেখি. A contract requires use of 50 tons of metal ZX 81. So let me summarize that. একটা কন্ট্রাক্টে আমাদের ZX কত দরকার? Opportunity cost, এটা ZX 50 tons এটার দরকার, তাই না? ওকে, নাও
This metal is used regularly on all the firm's project. এটা কিন্তু regularly হয়. Each and every word is important. You see, এটা কি regular use আছে. তাহলে এটা আমরা একটু summary করি. Regular, it has got regular uses. Uses throughout the project. তারপরে কি at this moment there are in inventory of 100 tons ZX81 তাহলে ইনভেন্টরি কত রয়েছে ZX inventory is 100 tons এবং এটা কত করে কেনা হয়েছিল এটা কেনা হয়েছিল 200 per ton per ton. All right, moving on. The current purchase price is 210 and the metal could be disposed of for net scrap proceeds of 150 per ton. So current price 210, price 210 এবং disposal value 150. Disposal value 150. I'm showing my Excel in a moment. Just one second. Materials. Okay. Now the requirement is with what cost should the new contract be charged for ZX81? ZX81 এর আমাদের cost কত দেখানো উচিত এই new project. So I have summarized the data for you. You see the opportunity cost here. Examples. So materials. আমাদের কত দরকার requirement আপনার ZX50 টন দরকার আপনার একটা এসে বাট এই ZX মানে এই ZX এর রেগুলার ইউজ আছে আপনার হোল কোম্পানিতে এবং ZX এর ইনভেন্টরি আছে হচ্ছে 100 টন 200 টাকা করে হচ্ছে কিনছিল কিন্তু এখন যদি আপনি কিনতে যান ZX you would require 210 right disposal value মানে আপনার যদি কোনো ইউজেস না থাকে throughout the company then you need to sell it off or scrap it off at 150. Now tell me at what cost you need to show if you want to do the investment appraisal, how much cost should be relevant with regard to ZX? কত হবে আমার relevant cost? কত টাকা করে? এখানে আমাদের তিনটা প্রাইস আছে 200 টাকা করে ইনভেন্টরিতে আছে এখন কিনতে গেলে 210 এবং যদি ডিসপোজাল করা হয় 150. So how much amount should be the relevant here? কে বলবে? 150. 150. So somebody said 150. What is the logic behind this? মানে I mean it is মানে ফিউচারে আচ্ছা এটা তো সাঙ্ক কস্ট হতে পারে ডিসপোজাল ভ্যালুটা আমি জাস্ট স্যার আমার লজিক হচ্ছে এখানে যে মানে ও হচ্ছে মানে 150 এটা ওর অপরচুনিটি কস্ট হতে পারে Okay. So someone is saying 150. What about others? অন্য কেউ কিছু বলবেন? Anyone else? কোনো আইডিয়া? কেউ কিছু বলবেন আর? I can see one iPhone here. iPhone, আপনি বলবেন কিছু? You see, you are the only man having the iPhone. স্যার বলেন। আমার মনে হচ্ছে 150 হবে আপনার মনে হচ্ছে 150 হবে। আচ্ছা। Anyone else? আচ্ছা আর কেউ কিছু বলবে না? You see, it's very easy to get confused. 150 আপনারা বলেছেন thank you যে you tried but this is not the right answer. এইখানে লজিক গুলা বোঝার চেষ্টা করেন ফার্স্টলি আমার দরকার কি 50 টন এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন ইউ সি আই হ্যাভ নোটেড ইট হ্যাজ গট রেগুলার ইউজ মানে থ্রু আউট দ্য কোম্পানিতে এই জেডেক্স এর রেগুলার ইউজ আছে এবং আমার এখানে ইনভেন্টরি কত আছে 100 টন মানে কি অন্য প্রজেক্ট 100 টাকা করে 100 টন কিনে রাখছে 200 টাকা করে
এখন আপনি যদি ওই প্রজেক্টের কাছ থেকে এইটা নেন, লজিকটা বোঝার চেষ্টা করেন। ওই প্রজেক্টকে আপনি বললেন যে ভাই আপনার তো ইনভেন্টরি আছে, ইউ গিভ মি দ্য লোন অফ 50 টনস। ওকে, 50 টন আপনাকে লোন দিয়ে দিল। After a few days, that guy, another project manager, he will definitely ask you to return the goods or he will ask for the money. ঠিক কিনা? Do you understand the logic? যেহেতু এটা রেগুলার ইউজ আসছে, আপনি অন্য প্রজেক্ট থেকে যদি ধার নেন, বড় করেন বা লোন নেন, তাহলে কি ওই প্রজেক্ট ম্যানেজার আপনাকে বলবে না এটা ফেরত দিতে অথবা ওইটা টাকা দিয়ে দিতে? বলবে কিনা? ইমাজিন জি আপনি জি আর স্যার। আপনার ফ্রেন্ড বিজনেস করেন, এখন আপনারা দুইজন একই প্রোডাক্ট বিক্রি করেন। এখন মনে করেন আপনার ফ্রেন্ডের কাছে একটা বায়ার আসছে, ওর কাছে সাফিসিয়েন্ট প্রোডাক্ট নাই, ও তখন আপনার কাছ থেকে ওইটাকে নিয়ে বিক্রি করে দিল। আপনি কি বলবেন ওকে? তুমি আমাকে এই প্রোডাক্ট গুলো আবার কিনে দাও। এখন মনে করেন আপনি যখন কিনছিলেন তখন ওই প্রোডাক্টের দাম কম ছিল, এখন ওই প্রোডাক্টের দাম বেড়ে গেছে। আপনাকে যদি ওই সময়ের ওই পুরানো দাম দেয়, আপনি কি আর ইউ গোয়িং টু অ্যাকসেপ্ট দ্যাট? আপনি কি বলবেন ওরে? কারেন্ট ভ্যালুতে আমারে দাম দাও, কারণ আমি তো এখন কিনতে গেলে এত টাকাই লাগতেছে, তুমি কিনতে গেলেও এটা লাগতো। সো দিস ইজ ফেয়ার ইন স্যার এভরি। ওনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করা থাকে যে আমি এই আপনার যেই ভ্যালুতে আপনার কাছ থেকে নিতেছি ওই ভ্যালুতে আপনাকে পরিশোধ করবো, এটা যদি কন্ট্যাক্ট করা থাকে তাহলে কি? It has got nothing to do with the contract. This is like rational and fair. মনে করেন আপনার কাছে 100 টন আছে 200 টাকা করে, 200 টাকা করে আপনি কিনছেন। সো আপনি তো বলবেন আমি 200 টাকা না 2 টাকা করে কিনি, দ্যাট ইজ নট ইউর হেডেক। আমি আপনাকে 50 টনস জেডেক্স দিয়েছি, আপনি আমারে 50 টনস ফেরত দেন, দ্যাট উইল বি দ্য ডিল, রাইট? সো 50 টন যদি ফেরত দিতে হয়, আপনার কয় টাকা করে কিনতে হবে বলেন তো? তাহলে কারেন্ট প্রাইসে কিনতে হবে, যেহেতু ভেরি স্যার বললেন যে কারেক্ট। তো বললেন আর কি, ইউ আর নট কনভিন্সড। তো 50 টন 210 টাকা করেই আপনার কিনে ওই প্রজেক্ট ম্যানেজারকে দিতে হবে। কেন? কারণ এটার অল্টারনেটিভ ইউজ আছে, এটা রেগুলার ইউজ আছে। সো আপনি যদি ওর কাছ থেকে 50 টাকা করে 50 টন নেন, ইভেন দো ইট ওয়াজ পারচেজড এট 200, এটার রেলিভেন্ট কস্ট উইল বি 210, বিকজ আপনাকে কারেন্ট প্রাইসে এটাকে কিনতে হবে। মনে করেন ও যদি আপনার না দিত, আপনি কি করতেন? তাহলে বাইরে থেকে কিনে নিয়ে আসতে হইতো আমার। ওই বাইরে থেকে কয় টাকা দিয়ে সেম কিনতেন? প্রাইস 210 টাকা। ও তো নাও দিতে পারে, ও বলতে পারে না যে না আমি এটা দিব না, আমার লাগবে। So you would have bought at 210. Therefore, 150 is not relevant. So এইখানে যদি এরকম থাকতো, যদি এটারে বলা আছে না হ্যাজ রেগুলার ইউজ, তাহলে যদি আমরা বলতাম হ্যাজ নো রেগুলার অর অল্টারনেটিভ ইউজ, এর কোনো অল্টারনেটিভ ইউজ নাই, তখন আপনার যে 150 টাকা এটা ঠিক আছে। কারণ কি, তখন ওই ম্যানেজারকে আপনি বলতেন এই তুমি যে আমার কাছে কারেন্ট প্রাইস চাচ্ছ, তোমার তো অল্টারনেটিভ ইউজ নাই। সো তুমি যদি এই জিনিসটারে বাইরে বিক্রি করতে যাইতা, কয় টাকায় বিক্রি করতা? 150 টাকায়। সো আমি তোমার কাছ থেকে 150 টাকায় কিনে নিচ্ছি। ইন অল ফেয়ারনেস, দ্যাট ইজ লজিক্যাল এন্ড রেশনাল। ওকে, সো you understand the logic behind this. So do you understand how to interpret this now? বোঝা যায়? স্যার ওয়ান্স মোর প্লিজ, Once more. আরেকটা। আচ্ছা ঠিক আছে। দেখেন আপনার ঘটনা হলো আপনি একটা নতুন প্রজেক্ট নিচ্ছেন, সেই প্রজেক্টে আপনার জেডএক্স নামে একটা ইনভেন্টরি এই প্রোডাক্ট দরকার 50 টন। এখন আপনার এক্সিস্টিং প্রজেক্ট গুলাতে জেডএক্স অলরেডি ইউটিলাইজ হচ্ছে এবং আপনার একটা ইনভেন্টরিও আছে। কতটুকু ইনভেন্টরি? 100 টন আছে, কিন্তু আপনি কিনেছিলেন 200 টাকা করে। এবং এই যে 100 টন দিয়ে 100 টন আসছে, এটার কিন্তু রেগুলার ইউজ আছে, মানে আপনার এই এক্সিস্টিং প্রজেক্ট ইউজ হয়। তো নতুন প্রজেক্ট যখন ইভালুয়েশন করতে যাবেন, so even though you bought those 100 tons at 200, you are not allowed to consider that 200। কারণ কি, আপনি যদি নিজে এটা কিনতে যাইতেন, নিউ প্রজেক্টকে আপনি মনে করবেন দিস ইজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্টিটি, রেলিভেন্ট কস্টিং করতে গেলে আপনি চিন্তা করবেন ইভেন দো ইট ইজ এ সেপারেট উইং অফ অ্যান এন্টিটি, ইউ নিড টু কনসিডার ইট এ সেপারেট এন্টিটি। বুঝতে পারছেন? তাইলে আপনার কাজটা ইজিয়ার হয়ে যাবে। তো ওইটা যদি সেপারেট এন্টিটি হইতো, তাইলে ওর বাইরে থেকে কিনতে কয় টাকা করে দেওয়া লাগতো? 210 টাকা। Therefore, you are going to consider relevant cost of 210 টাকা, even though ইনভেন্টরিতে আছে 200 টাকা।
So that is the difference. That is the beauty of financial management than the so-called financial accounting. You are thinking of, okay, in my book, I have got 200. So we, the finance people, we don't look at that financial accounting that much. Rather, we look at the intuitive number, you see, which is much more relevant. So আমরা কি দেখি? আমরা দেখি যে আসলে এটার এখন কিনতে গেলে কয় টাকা হইতো? 210 টাকা। ওই 210 টাকাই হবে your relevant costing. এবার কি বোঝা গেছে? Yeah, got it, sir. So, yeah. এখন আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে বললাম, 150 টাকা আমার হইতো, কখন হইতো? যদি আমার বলা থাকতো এই প্রোডাক্টের কোনো অল্টারনেটিভ ইউজ নাই, তখন আমার এক্সিস্টিং যে ম্যানেজার আছে, ও ম্যানেজার কি করতো? ওর বিক্রি করতে হতো কয় টাকা? 150 টাকা করে বাইরে, কারণ ওর তো ইউজ নাই। তখন আমার রেলিভেন্ট কস্ট কত করে ধরতাম? 150, 150, 150. 150। আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? সবাই বুঝতে পারছি? এইগুলা না বুঝলে কিন্তু আপনি আপনার লেভেলে এই মানে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল সলভ করতে পারবেন না। এই ধরনের কনসেপ্ট বুঝতে হবে। আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? সবাই বুঝে ফেলছে, ভেরি গুড। ওকে, মুভিং অন, ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন নাম্বার 4। এটা তো আমরা দেখেন, এখানে যদি বলে সাপোজ দ্য অর্গানাইজেশন হ্যাভ নো অল্টারনেটিভ ইউজ ফর ZX81 ইন ইনভেন্টরি, সো উই হ্যাভ সলভড ইট বাই দিস টাইম, তাই না? কোনো অল্টারনেটিভ ইউজ না থাকলে কত হবে? 150। Suppose again there is no alternative use for ZX81 other than a scrap cell, but there are only 25 tons in inventory. মনে করেন এইখানে এই অল্টারনেটিভ কোনো ইয়া নাই, মানে এটা রেগুলার ইউজ নাই, কিন্তু আপনার ইনভেন্টরিতে আছে মাত্র 25 টন। তাহলে এখন কি করবেন? বুঝতে পারছেন? এই সিচুয়েশন এবং কোনো অল্টারনেটিভ ইউজ নাই, মাত্র 25 টন আছে ইনভেন্টরিতে, সেক্ষেত্রে আমি কিভাবে রেলিভেন্ট কস্টিং করব বলেন? হেল্প মি উইথ দিস। স্যার 25 টন 150 তে ধরবো, আর বাকি 25 টন 210 করে ধরবো। এক্সেলেন্ট। 25 টন 150 টাকা করে ধরবো, 25 টন 210 টাকা করে ধরবো। ভেরি গুড। তাহলে 25 টন যেহেতু এটার অল্টারনেটিভ ইউজ নাই, ও বাইরে বিক্রি করে দিত, আমি ওর কাছ থেকে কিনে নিব। আর বাকি 25 টন আমাকে মার্কেট থেকে কিনতে হবে, করে আমার হয়ে গেল। এই দুটারে যোগ করলেই দ্যাট উইল বি আওয়ার রিলেভেন্ট কস্ট। তাহলে কি সো ফার সো গুড? কারো কোনো সমস্যা থাকলে বলতে পারেন কিন্তু। বুঝতে পেরেছে? ওকে, we are দেখা যাচ্ছে ওই যে পিডিএফ ফাইল, মেইন বইটা? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। ওকে, এতক্ষণ আমরা ম্যাটেরিয়ালস এর দেখছি, এটা কিন্তু মাথার মধ্যে ঢুকান ভালো করে। ডো নট মেমোরাইজ, মানে ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ট্রাই টু গেট দ্য গ্রাফস অফ ইট, যে আমি কি বলছি ওটা বোঝার চেষ্টা করেন। এবার লেটস টক অ্যাবাউট লেবার। লেবার অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং দিক, কারণ এইখান থেকে পরীক্ষায় আপনাদের লেভেলে এত স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল আসার কথা না, কিছু একটা টুইস্ট করে দিবে। সেই টুইস্ট করার জায়গাগুলোই হচ্ছে এগুলা, রেলিভেন্ট কস্টিং টস্টিং এগুলাতেই টুইস্ট করে। বুঝে গেছে? So a mining operations uses skilled labor for costing 8 per hour. তাহলে একটা skilled labor তার পার আওয়ারে কস্ট কত? 8। কন্ট্রিবিউশন এটারে দেখানো যাবে না আপনাদের, এই যে which generates a contribution of 6 per hour after deduction of labor cost. তাইলে এই ক্ষেত্রে আমাদের skilled labor তার কস্ট কত? দাঁড়ান, let me summarize this. এবার করতেছি অপরচুনিটি কস্ট with regards to labor. Skilled labor তার কস্ট হলো 8 টাকা করে পার আওয়ার, কিন্তু হ্যাঁ, PH পার আওয়ার। আর এটার সিএম কত? সিএম হলো, সিএম মিনস কন্ট্রিবিউশন, মানে ওই লেবাররা কাজ করে আপনার ইয়া হয় হচ্ছে 6 টাকা করে, রাইট? 6 টাকা করে আপনার কন্ট্রিবিউশন হয়। A new project is now being considered which requires 5,000 hours of skilled labor. So new project-এ কত দরকার? 50,000 লেবার আওয়ার আমাদের
ইয়া দরকার, তাই তো? There is a shortage of required labor. Any used in the new project must be transferred from normal working. So এখানে এটা শর্টেজ আছে, এবং ওই যে যদি আমরা ওই নিয়ে আসি তাহলে হচ্ছে আমাদের নর্মাল ওয়ার্কিংটা হ্যাম্পার হবে, করে সেখান থেকে নিয়ে আসতে হবে। What is the relevant cost of using the skilled labor on the project? So let me take you to my favorite Excel. Okay, so we are trying to like drill down the opportunity cost with respect to labor. So here আপনার labor is the limiting factor. এটারে কি বলে? লিমিটিং ফ্যাক্টর। তাহলে লিমিটিং ফ্যাক্টর মানে কি? এই ধরনের লেবার which is skilled labor is rare. Skilled labor এটা কি? রেয়ার। রেয়ার মিন্স যে 50,000 আওয়ার আমার দরকার, এটা will be transferred from where? Transferred from existing operation. Okay, try to get, মাথাটা ঠান্ডা রাখেন। প্রথমে আমি কি বললাম? আমার একটা স্কিল্ড লেবার দরকার। এই স্কিল্ড লেবার ইজ ভেরি রেয়ার টু ফাইন্ড, ভেরি ডিফিকাল্ট টু ফাইন্ড, দেয়ারফর ইট বিকামস লিমিটিং ফ্যাক্টর। আমার টোটাল আওয়ার দরকার 50,000। এই 50,000 আমি যেটা করতে পারি, আমার এক্সিস্টিং যে অপারেশন আছে ওইখান থেকে আমি ট্রান্সফার করতে পারি। তো এক্সিস্টিং প্রজেক্ট থেকে যদি আমি ট্রান্সফার করি তাহলে কি আমার এক্সিস্টিং প্রজেক্টের অপারেশন হ্যাম্পার হবে না? জি বলেন। স্যার, হবে। এক্সিস্টিং প্রজেক্টের অপারেশন যদি হ্যাম্পার হয় তাইলে মানে এক্সিস্টিং প্রজেক্টের ওই লেবার আওয়ার ইউজ করে যে আর্নিং হইতো সেই আর্নিংটাও কি সে লুজ করবে না? বুঝেন আমার কথা? জি স্যার, মনে করেন আমি আর্নিংসটা যখন লেবারটা নিয়ে আসতেছি এক্সিস্টিং অপারেশন থেকে, তার মানে কি ওই লেবার ওইখানে থাকলে ওরা কিছু প্রোডাকশন করতো, সেটা সেল হতো, সেল হলে সেখানে ওই প্রজেক্টের একটা আর্নিং হইতো, সেই আর্নিংটা কি লুজ হবে না? জি স্যার। ওকে, দেয়ারফর আমার এই ধরনের লিমিটিং ফ্যাক্টরকে যেগুলা থাকবে এবং এক্সিস্টিং অপারেশন হ্যাম্পার করে ওটাকে যখন আমরা ট্রান্সফার করব, আমার অপরচুনিটি কস্ট হবে সামেশন অফ লেবার কস্ট ইটসেলফ প্লাস কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ফরগন। এই দুইটাই হবে হচ্ছে আমার অপরচুনিটি কস্ট। কি বলছি? বলেন এই সিচুয়েশনে আমার ইয়া কি হবে? কন্ট্রিবিউশন পার আওয়ার হচ্ছে ধরতে হবে, আর হচ্ছে লেবার কস্ট পার আওয়ার, এটা কোনোটাই আমার রাইট, আমার দুইটাই হচ্ছে আমার অপরচুনিটি অপরচুনিটি কস্ট হবে, কস্ট। কারণ আমি তো ওইখানে যেহেতু এই লেবার নিয়ে আসতেছি ওই অপরচুনিটিটা বা ওই আর্নিংটা আমি হারাচ্ছি। সো নিউ প্রজেক্ট থেকে ওইগুলা মাইনাস করার পর যদি আরো কন্ট্রিবিউশন পজিটিভ থাকে তার মানে কি নিউ প্রজেক্ট আরো বেটার, তাই না? তখন আমার উই শুড টেক আপ দ্য নিউ প্রজেক্ট, আদারওয়াইজ উই শুড অ্যাবান্ডন দ্য নিউ প্রজেক্ট। তাইলে এই ক্ষেত্রে আমার অপরচুনিটি কস্ট কি হবে? ভেরি সিম্পল, স্কিল্ড লেবারের পার আওয়ার কস্ট 8, কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ফরগন হচ্ছে 6, তাহলে অল টুগেদার পার আওয়ার অপরচুনিটি কস্ট হবে 14। আমার টোটাল আওয়ার দরকার 50,000, 50,000 সরি এটা হবে হচ্ছে 50,000, 50,000 আওয়ার্স দরকার, টাইমস হচ্ছে 14, সো মাই রেলিভেন্ট কস্ট উইল বি 70,000 টাকা। আমরা কি বুঝতে পারছি? জি স্যার, পুরোটাই আমার মানে অপরচুনিটি কস্ট 70,000। হ্যাঁ, পুরোটাই আমার অপরচুনিটি কস্ট। এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন, যদি এরকম হতো এই লেবারটা, দিজ আর নট লিমিটিং ফ্যাক্টর, ইউ হ্যাভ গট অ্যাবান্ডান্স অফ দিস লেবার, এবং এই লেবার চাইলেই আপনি যে কোনো জায়গা থেকে রিক্রুট করতে পারেন, ইজি টু ফাইন্ড আউট অ্যান্ড ইজি টু রিক্রুট, এবং এক্সিস্টিং প্রজেক্টে আপনার এই লেবার গুলা আইডল বসে আসছে এবং তাদের ফিক্সড বেতন দেওয়া হয়, ফিক্সড স্যালারি দেওয়া হয়। আপনি এবার ওরা আইডল বসে আছে, এক্সিস্টিং প্রজেক্ট থেকে ওদেরকে নিয়ে আসলেন নিউ প্রজেক্টে, এই ক্ষেত্রে অপরচুনিটি কস্ট কি হবে? স্যার এখানে বলুন। অপরচুনিটি কস্ট কিছু হবে না, জিরো থাকবে তাহলে, ভেরি গুড, কারণ কে আমার তো বলছে এটা? রেগুলার অপারেশন হ্যাম্পার হবে না এটা রেগুলার অপারেশন। ভেরি গুড, এক্সেলেন্ট, এক্সেলেন্ট। হু সেড দিস?
স্যার কানিজ বলছিলাম। Excellent. Okay, very good. Well done. Thank you. Very clear understanding. I appreciate that. দেখেন উনি এই পয়েন্টটা পিক করছে, কারণ কি এটা হচ্ছে আইডিয়াল। আমার লেবার গুলা যখন ওইখানে রয়েছে, আমার এরা আইডিয়াল বসে আছে, কোনো কাজ করতেছে না, আর ওরা বেতন পাচ্ছে ফিক্স। তার মানে কি আমার এক্সিস্টিং প্রজেক্টে ওদের এন্টায়ার স্যালারি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখন যদি ওরে এনে আমি নিউ প্রজেক্টে কাজে লাগাই, আমার কি কোনো এডিশনাল স্যালারি দেওয়া লাগবে? না কোনো স্যার। এডিশনাল স্যালারি তো দেওয়া লাগবে না, কারণ আমার প্রজেক্ট না চললেও ওদের স্যালারি তো এক্সিস্টিং প্রজেক্টে দিতে হতো। বুঝতে পারতেছেন লজিক গুলা? therefore it will be like zero opportunity cost. ওদের কোনো বেতন টেতন কোনো কিছু আমার নিউ প্রজেক্টে আসবে না। ইউ সি দ্য ডিফারেন্স, হাউ বিউটিফুল দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইজ। ঠিক আছে, সো হিয়ার উই গো। আই হোপ ইউ আন্ডারস্টুড। এই যে এখানে দেখেন, এই যে 5,000 এটা কিন্তু আমরা করে ফেলছি। অলরাইট, so it's number 6 is okay. Facts as in the previous work example, but there is a surplus of skilled labor sufficient to cope with the new project. The idle works, এটা আমরা কিন্তু already we have solved this number 6. Now let's talk about number 7. You have been tested with this number 7 in a previous ICAB questions. You see, we're going to solve it together. So here we need to think of the materials, labor and other relevant cost concept. So এটা করলে আপনার relevant costing এর একটা সুন্দর knowledge হয়ে যাবে। এটা আমরা solve করব। Interactive question 7. A research project which to date has cost the company 150,000 is under review. তাহলে এটা একটা রিসার্চ প্রজেক্টের ইয়া করতেছি, তাই তো? এটা আমি আপনাদেরকে এক্সেলে দেখাই এটা কিভাবে করা যায়। ধরেন ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন 7। ওকে, ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন 7, relevant cost। তো আমাদের এখানে হচ্ছে পার্সপেক্টিভ অর ডেসক্রিপশন, এখানে টু ডেট কস্ট মানে এই পর্যন্ত আমাদের কত খরচ হয়েছে, আর অ্যাকচুয়ালি আমাদের রেলিভেন্ট কস্ট কত। এটা আমরা এখানে কনসিডার করব। ওকে, আমাদের 1 নম্বরে ছিল আপনার রিসার্চ কস্ট, নাকি যেন ওই এজ অফ নাও কয় টাকা খরচ করছে ওটারে কি বলছে, হ্যাজ টু ডেট কস্ট 150,000, রাইট? টু ডেট কস্ট সে কত করছে, 1,50,000 সে খরচ করে ফেলছে। যে 1,50,000 টাকা খরচ করে ফেলছে, হোয়াট উইল বি দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দিস? বলেন। স্যার সাঙ্ক কস্ট। ভেরি গুড, কারণ কি সে অলরেডি এটাকে খরচ করে ফেলছে, তো এটার জন্য আমাদের আর কোনো কিছু দরকার নাই। এটা দিস ইজ নট ফিউচারিস্টিক, ইট হ্যাজ অলরেডি বিন স্পেন্সড, সো দেয়ারফর আমি ইট হ্যাজ গট নাথিং টু ডু উইথ দ্য প্রজেক্ট, নিউ প্রজেক্ট টেক আপ অর অ্যাবান্ডন, কারণ আমি নতুন প্রজেক্ট নেই আর না নেই টাকা অলরেডি গন, সো এটা আমার নতুন প্রজেক্ট ইভ্যালুয়েশনে আসবে না। ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, পরেরটা দেখেন, the project is allowed to proceed, it will be completed in approximately 1 year when the reserves are to be sold to the government agency at 300,000. তাহলে এইটা প্রজেক্টটা সেল আউট করে কত পাবো আমি? প্রজেক্ট সেল ভ্যালু is 300,000. So that is like very relevant, তাই তো? 300,000, so it is basically the revenue. Okay, বুঝতেছেন তো আপনারা? না বুঝলে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন। Shown below are the additional expenses which the managing director estimates will be necessary to complete the work. It হচ্ছে materials. Material has just been purchased 60,000. It is toxic, and if it is not used in the project, it must be disposed of at a cost of 5,000. Material কিনছে কয় টাকা দিয়ে? কত টাকা দিয়ে কিনছে? 60,000 টাকা দিয়ে, তাই না? 60,000 টাকা দিয়ে ম্যাটেরিয়ালস কিনছে, ভালো কথা, কিন্তু দিস ইজ টক্সিক ইন নেচার। সবচেয়ে বড় কথা হলো কে ওরে কিনতে বলছে ম্যাটেরিয়ালস এখনো? I have not decided, we have not decided about this
রিসার্চ প্রজেক্ট ইয়ে। সো ও যদি ম্যাটেরিয়ালস কিনে থাকে, এই প্রজেক্টটা যদি না নেই, তাইলে এই ম্যাটেরিয়ালস এর কি কোনো রিসেল ভ্যালু আছে? না স্যার। তার মানে এটা হলো টক্সিক, নো রিসেল ভ্যালু, রাদার need to spend 5,000 টাকা for disposal, রাইট? তার মানে এইখানে কিন্তু এটা কেনা ঠিক হয় নাই, যেহেতু সে ম্যাটেরিয়ালসটা কিনে ফেলছে আগেই প্রজেক্ট ইভ্যালুয়েশনের আগে। সো এই 60,000 টাকা উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ সাঙ্ক কস্ট, মানে ও তো কিনে ফেলছে আগে। ফিউচারিস্টিক হইতে হবে, আমাদের মেইন ইয়াটা হলো ফিউচারিস্টিক হইতে হবে। এখন যেহেতু সে কিনে ফেলছে প্রজেক্ট ইভ্যালুয়েশনের আগে, তাইলে যদি আমি প্রজেক্টটা না নেই, ইট ইজ টক্সিক ইন নেচার, দেয়ারফর ইট ডাজন্ট হ্যাভ এনি রিসেল ভ্যালু। রাদার এটা যদি আপনার বিক্রি ডিসপোজ অফ করতে হয়, তাহলে 5,000 টাকা কি করতে হবে? আপনার খরচ করতে হবে। তাহলে এই প্রজেক্ট যদি আমরা কন্টিনিউ করি, তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার 5,000 টাকা আরো রাদার ক্যাশ ইনফ্লো হবে। কারণ কি, ওই 5,000 টাকা যে খরচ হইতো ওইটা বেঁচে যাবে। আমরা কি বুঝতে পেরেছি? I have a question, sir. হুম, স্যার বলছে যেহেতু ম্যাটেরিয়ালস কিনেই ফেলছে, তাহলে তো মানে এটা যদি মানে ইনকেস যদি প্রজেক্ট না নেওয়া হয়, তাহলে 5,000 টাকা খরচ হচ্ছে। তো এটা স্যার হ্যাঁ। রেলেভেন্ট কস্ট কেমনে হয় না? 5,000 টাকাও তো ও একটা অ্যাডিশনাল এক্সপেন্স না? না, 5,000 টাকা খরচ হবে, কিন্তু যদি আপনি নিউ প্রজেক্টটা নেন, তাহলে কি ওই 5,000 টাকা খরচ হবে? ও না না, ওকে তখন স্যার, ওই ওকে, 5,000 টাকা আপনার সেভিংস হয়ে যাবে না? ইয়েস ইয়েস ইয়েস, এই জন্য ওই 5,000 টাকা আমরা অ্যাড হিসেবে দেখাচ্ছি। এবার ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার, এটারে আমরা মাইনাস দেখাই যে ও করছে, কিন্তু আমরা এটাকে কনসিডারেশনে নিব না, কারণ ওরে কে কিনতে বলছে? ও তো আগে কেনা ঠিক হয় নাই। বুঝতে পারছেন? দ্যাটস দ্য এন্টায়ার লজিক। এই যে দেখেন, ম্যাটেরিয়ালস হ্যাড জাস্ট বিন পারচেজ। এবার লেবারের কথা বলছে। স্কিল্ড লেবার ইজ হার্ড টু রিক্রুট। The workers concerned were transferred to the project from a production department. And recent meeting, the production manager claimed that if these possible people were returned to him, they could generate sales of 150,000 in the next year. So এখানে কিন্তু we are talking about skilled labor. এই skilled labor production department থেকে পাঠানো হয়েছে, বাট প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট বলতেছে এই লেবার গুলা যদি আমার এখানে থাকতো, আমি 1,50,000 টাকার কি করতাম? রেভিনিউ জেনারেট করতাম। Prime cost of these labor of these sales will be 100,000, including 40,000 for the labor cost itself. So prime cost এর কি, materials plus labor is the prime cost, তাই না? ঠিক কিনা? প্রাইম কস্ট কাকে বলে? ম্যাটেরিয়াল আর লেবারের যোগফল না? জি স্যার। ওকে, তাইলে আমার 1,00,000, মানে এখানে দেখেন, প্রথমত এটা স্কিলড লেবার, ওকে, তার মানে এটা লিমিটিং ফ্যাক্টর। প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজার বলতেছে, দেখো আমি যদি এই যে লেবার গুলা যে পাঠাই দিচ্ছি, এই লেবার গুলা আমার সাথে থাকলে 1,50,000 টাকার কি হইতো? আমার সেলস হইতো। এবং এই সেলস করতে গেলে আমার খরচ হইতো কত? 1,00,000 টাকা প্রাইম কস্ট, দ্যাট ইজ 40,000 টাকা লেবার ইটসেলফ, আর ইয়া কত? তার মানে 60,000 টাকা হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালস। তাইলে এইখান থেকে আমার কত কন্ট্রিবিউশন মার্জিন জেনারেট হতো ও যদি আমার এই প্রোডাকশন ম্যানেজারের কাছে থাকতো এই লেবার গুলা? 50,000। 50,000 টাকা। তো আমরা কি বলছি, লিমিটিং ফ্যাক্টর যখন হবে, তখন অন দ্য টপ অফ দ্য লেবার কস্ট উই নিড টু কনসিডার দ্য কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ফরগন। তাইলে এই ক্ষেত্রে টেল মি হাউ মাচ অ্যামাউন্ট উইল বি দ্য রেলিভেন্ট হিয়ার ফর স্কিলড লেবার? তাহলে 50,000 আর 40,000 ভেরি গুড। 40,000 হচ্ছে বেসিক্যালি লেবার কস্ট লেবার ইটসেলফ, কস্ট, আর সিএমটা হচ্ছে স্যার 50,000। সিএম ফরগন। এই দুইটাই হবে হচ্ছে আমাদের রেলিভেন্ট কস্ট। আর এখানে যে ওভারহেড আছে, ওভারহেড 20,000 টাকা। স্যার এটা তো ওভারহেড কি? অ্যালোকেটেড কস্ট, এটা রেলিভেন্ট হবে না। এক্সেলেন্ট, এটা অ্যালোকেটেড কস্ট। এটা অ্যালোকেটেড কস্ট, ইট উইল নট বি রেলিভেন্ট। ভেরি গুড। তাহলে এবার আসেন আমরা ইয়া করি, লেবার, স্কিলড লেবার, এটার কস্ট কত? স্কিলড লেবারের কস্ট হচ্ছে 40,000 টাকা। সো আমরা এটাকে নিব। তারপরে হচ্ছে সিএম ফরগন ফর
এর লেবার হচ্ছে দুটারে আলাদা করে দেখাইছি। ওকে, নাম্বার 5 হচ্ছে ওভারহেড absorbed। কত ছিল জানো এটা? 20,000 অর সামথিং। সো এটা নট রেলিভেন্ট, কারণ এটা অ্যাবজর্বড ওভারহেড। আমরা কি সব বুঝতে পারতেছি? কোনো কনফিউশন থাকলে মানে প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ড, গেট ইউর কনফিউশন ক্লারিফাইড। রিসার্চ স্টাফ, it has already been decided that when work on this project ceases, the research department will be closed. Research wages for the year are 60,000. তাইলে আমাদের রিসার্চ ওয়েজেস কত? 60,000 টাকা। এই 60,000 টাকা কি রেলিভেন্ট নাকি রেলিভেন্ট না? What do you think? স্যার এটা সাম কস্ট, রিলেভেন্ট না। ওই ভালো করে চিন্তা ভাবনা করে বলবেন, don't jump into conclusion. It has already been decided when the work on the project ceases, the research department will be closed. আপনি যদি রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট আপনি চালান, আপনি রিসার্চ স্টাফের বেতন দিবেন না। রিসার্চ ওয়েজেস ফর দ্য ইয়ার 60,000, আপনি রিসার্চ ওয়েজেস দিতে হবে 60,000 টাকা ইফ ইউ কন্টিনিউ দিস রিসার্চ প্রজেক্ট। তাহলে এটা সাঙ্ক কস্ট হইল কেন? একটু দেখেন তো ভালো করে। এটা তো প্রথম অংশ বলছে যে এই ডিপার্টমেন্ট শেষ হওয়ার পরে রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট ক্লোজ হয়ে যাবে কাজটা শেষ হওয়ার পরে, দ্যাট ইজ এ নর্মাল ইনফরমেশন। আর রিসার্চ ওয়েজেস 60,000 টাকা, এটা কি রেলিভেন্ট নাকি রেলিভেন্ট না? অবশ্যই রেলিভেন্ট, বিকজ ইফ উই অপারেট দিস পার্টিকুলার রিসার্চ প্রজেক্ট উই নিড টু হায়ার দ্যাট রিসার্চ স্টাফ এন্ড উই নিড টু পিক আপ দেয়ার স্যালারিজ অর ওয়েজেস। তার মানে কি এটা হবে না আমার রেলিভেন্ট 60,000 টাকা? জি স্যার, রিলেভেন্ট হবে। এখানে আরেকটা জিনিস দেখেন, রিডান্ডেন্সি এন্ড সেভিয়ারেন্স পে হ্যাজ বিন এস্টিমেটেড 15,000 নাও। যদি আপনি এখন রিডান্ডেন্ট করেন উইদাউট লাইক কন্ডাক্টিং দ্য রিসার্চ, তাহলে এখন তাকে কয় টাকা দিলে সে হবে? 15,000 টাকা, অর 35,000 ইন 1 ইয়ার্স টাইম, অথবা 35,000 টাকা দিতে হবে অন ইয়ার্স টাইমে। মানে আপনি যদি ওই রিসার্চ স্টাফে এখন বিদায় করে দেন তাহলে 15,000 টাকা, যদি 1 বছর ওই রিসার্চ প্রজেক্টটা চালিয়ে বিদায় করে দেন তাহলে ওইটা কত হবে? 35,000 টাকা। হাউ মাচ অ্যামাউন্ট উইল বি দ্য রেলিভেন্ট হিয়ার? স্যার 1 ইয়ার্স বলেন তো। টাইমটাই হবে না স্যার? তো নো, 1 ইয়ার টাইমেরটাই হওয়া উচিত, বাট এইখানে 1 ইয়ারের টাইমের ইনক্রিমেন্টাল পোর্শন হবে, কারণ ইদার ওয়ে আপনি যদি প্রজেক্ট এখনো বন্ধ করে দেন আপনার তো 15,000 টাকা দিতেই হচ্ছে। তাইলে আপনাকে কতটুকু এডিশনাল ইয়া করতে হবে? 20,000। 20,000। 20,000। So how much amount will be relevant here? 20,000, because the incremental portion. Try to understand. যদি আমি প্রজেক্ট না চালাই তাহলে ওই রিসার্চ স্টাফে কয় টাকা দেওয়া লাগবে? 15,000 তো দেওয়াই লাগবে। তো আমি যদি প্রজেক্ট চালাই তখন তাকে রিডান্ডেন্সি পেমেন্ট দিতে হবে কত? 35,000। তাইলে আমার অ্যাকচুয়ালি প্রজেক্ট চালানোর ফলে কয় টাকা বেশি দিতে হচ্ছে? 20,000 স্যার। 20,000। সো দ্যাট ইজ কল্ড ইনক্রিমেন্টাল। তাহলে দুইটা এরপরে মেইনলি জিনিসটা হলো রিসার্চ স্টাফের বেতন হচ্ছে 60,000 টাকা, that will be, yeah, number 7 will be redundancy pay, এটা হচ্ছে 20,000 টাকা। এটা আমরা কি লিখবো? ইনক্রিমেন্টাল pay has been considered. যতটুকু আমার ইনক্রিমেন্টাল বাড়তি সেইটুকু আমরা এখানে কনসিডার করছি। কারো কোনো কনফিউশন থাকলে বলবেন। ওকে, এরপরে আছে ইকুইপমেন্ট। The project utilizes a special microscope which cost 18,000 3 years ago. এই প্রজেক্টটা একটা মাইক্রোস্কোপ কিনছিল কয় বছর আগে? 3 বছর আগে। Is it relevant? নো স্যার। কারণ 3 বছর আগে 18,000 টাকা খরচ করছি, আমার এটা রেলিভেন্ট না, এই ইনফরমেশন রেলিভেন্ট না। It has a residual value of 3,000 in another 2 years time. 2 বছর পরে এটার রেসিডিয়াল ভ্যালু কত? 3,000। এটা কি রেলিভেন্ট?
এটা না তো রিলেভেন্ট এটাও হওয়ার কথা না স্যার। এটাও না। কেন রেলিভেন্ট না? তার ইয়ারটা হচ্ছে 3 বছরের পূর্বে, তার মধ্যে 2 বছর পরে হচ্ছে এটা হচ্ছে রেসিডুয়াল ভ্যালুটা, তার মানে আরো 1 পরে বছর মানে আগে। এখন থেকে 2 বছর পরে। আর এখন থেকে তাহলে কি হবে? এটাও রেলিভেন্ট না। কেন রেলিভেন্ট না? আমাদের এই প্রজেক্টটা হচ্ছে 1 বছরের। এই যে দেখেন, টু প্রসিড ইট উইল বি কমপ্লিটেড ইন অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1 ইয়ার। তাহলে আমাদের প্রজেক্টের ডিউরেশন কত? 1 বছর। তো 1 বছর যদি হয় তাহলে 2 বছর পরে আমি কেন এই মেশিনের দাম কত সেটা নিয়ে চিন্তা করতেছি? আমি তো 1 বছর পরেই বেচে দিব। বুঝে গেছে? তো এটা বুঝতে পারছি, কিন্তু এটা তো স্যার বললো না যে এটা যেহেতু আপনি বলছেন যে এটা 2 বছর বা ফিউচার, তাহলে কি নেওয়া উচিত? ওরে বাবা, এটা তো হবেই না। কারণ হচ্ছে এটা, ইভেন দো দিস ইজ ফিউচারিস্টিক, দিস ইজ নট রেলিভেন্ট। কারণ আপনি যদি এই প্রজেক্ট চালান, তাহলে মনে করেন 1 বছর পরে যদি প্রজেক্ট বন্ধ হয়ে যায়, আপনি কি ওই ইকুইপমেন্টটারে আরো 1 বছর বসায় রাখবেন নাকি সাথে সাথে সেল করে দিবেন? সাথে সাথে সেল করে দিয়েছি। সাথে সাথে এখন sell। বুঝতে পারছি স্যার। এখন ওকে, কিন্তু এটার কারেন্ট ডিসপোজাল ভ্যালু, এখন ডিসপোজাল করলে কয় টাকা পাবেন? 8,000 টাকা। কোশ্চেন ইজ, আর ইউ গোয়িং টু ডিসপোজ অফ নাও? ডিসপোজ তো করবে না মনে হয়। এখন ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, এখন তো আমি ডিসপোজ করবো না। এখন ডিসপোজাল করলে আমি প্রজেক্ট চালাবো কি দিয়ে? জি স্যার। সো এই 8,000 টাকাও আমরা আপাতত কনসিডারেশনে নিব না। বাট দিস ইজ ভেরি ভাইটাল ইনফরমেশন। পরেরটা দেখেন, ইফ ইউজড ইন দ্য প্রজেক্ট it is estimated that disposal value in 1 year's time will be 6,000. তাহলে ইকুইপমেন্টের ডিসপোজাল ভ্যালু 1 ইয়ার টাইমে কয় টাকা হবে? 6,000 টাকা। এটা নিব স্যার। তো এখানে দেখেন এই 6,000 টাকা রেলিভেন্ট, বাট কোশ্চেন ইজ, এখন যদি ডিসপোজাল করতাম 8,000 টাকা পাইতাম, 1 বছর পরে ডিসপোজাল করলে 6,000 টাকা পাবো। therefore only the incremental অথবা decremental portion will be relevant. so আমার decrease in disposal value which is 2,000 টাকা, সেই 2,000 টাকা মাইনাস ফর্মে আমার রেলিভেন্ট হবে। এবার কি বুঝছেন? বাকি 18,000 টাকা এবং 3,000 টাকা মোটেও রেলিভেন্ট না। সবাই কি বুঝতে পেরেছেন এই ইস্যুটা? ইকুইপমেন্ট, জি স্যার, এটা বুঝতে পেরেছি। গুড। মানে এইভাবে আপনার আরেকবার বলেন Hello? একটু। এইটা দেখেন, আমরা এই মাইক্রোস্কোপটা কেনা হয়েছে কত আগে? 3 বছর আগে। তার মানে এটা তো আমার রেলিভেন্ট না। 2 নম্বরে বলছে এটা রেসিডিয়াল ভ্যালু 2 বছর পরে 3,000, কিন্তু আমার প্রজেক্টটা শেষ হবে 1 বছরের মধ্যে। তো আমি ওয়াই ডু ইউ ওয়েট ফর অ্যানাদার ইয়ার? আমার যদি 1 বছর পরে প্রজেক্ট শেষ হয়ে যায়, তা আই এম গোনা সেল ইট অফ আফটার 1 ইয়ার। উই শুড নট ওয়েট ফর অ্যানাদার ইয়ার, তাই না? সো এটাও আমার রেলিভেন্ট না। এখন যদি এই প্রজেক্টটা সেল করতাম তাহলে 8,000 টাকায় বিক্রি করতাম। কিন্তু কোশ্চেন ইজ, ইফ উই সেল ইট অফ নাও, সো হাউ উই আর গোনা রান দ্য রিসার্চ প্রজেক্ট? উই নিড দিস ইকুইপমেন্ট। তাহলে আমরা অবশ্যই এখন করবো না, ডিসপোজ করবো না। কিন্তু 1 বছর পরে যদি এটা ডিসপোজ করি, তখন আমি পাবো কত? 6,000 টাকা। therefore আমার এই যে রিডাকশন ইন ডিসপোজাল ভ্যালু হুইচ ইজ 8,000 মাইনাস 6,000, মানে 2,000 টাকা আমার রিডাকশন ইন ডিসপোজাল ভ্যালু আসছে, হুইচ উইল বি রেলিভেন্ট কস্ট। ক্লিয়ার? জি স্যার। Reduction in disposal value which is minus 2,000. মানে বুঝতে পারলে দিস ইজ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। মানে আপনাকে ইনফরমেশন একটা করে এক্সক্লুড করতে হবে যে কোনটা কোনটা আমার রেলিভেন্ট। এবার দেখেন আরেকটা ইন্টারেস্টিং, শেয়ার অফ জেনারেল বিল্ডিং সার্ভিসেস। ওকে, দ্য প্রজেক্ট ইজ চার্জড উইথ 35,000 per annum to cover the general building expenses. তাইলে পার annum জেনারেল বিল্ডিং এক্সপেন্স আপনার 35,000 টাকা। ইজ ইট রেলিভেন্ট? স্যার এটা রিলেভেন্ট হবে না, কারণ আমি যদি প্রজেক্টটা নাও নিতাম স্যার, এটা তো রাইট, তার মানে ইনকারেক্ট হতো। জেনারেল এক্সপেন্স it will not be relevant. Very good. তাহলে এটা আমরা লিখি নাম্বার 9 is general building expenses
এটা কত ছিল? 35,000. So we are not going to consider it. Not relevant. Question number 10. এরপরে কি রয়েছে? এরপরে রয়েছে দেখেন খুবই ইন্টারেস্টিং। Immediately the project is discontinued, the space occupied could be sublet for an annual rental of 7,000। মানে যেখানে আমি এই রিসার্চটা চালাবো, এই রিসার্চটা যদি না চালিয়ে আমি এটাকে ভাড়া দিতাম, আমি কয় টাকায় ভাড়া দিতাম? কয় টাকায় ভাড়া দিতাম? 7,000। 7,000। তার মানে কি আমি এই রিসার্চ প্রজেক্ট করার ফলে আমি এই রেন্টালটাকে হারাচ্ছি না? জি স্যার। এটা এটাকে অপরচুনিটি বলে কস্ট। অপরচুনিটি কস্ট। তার মানে রেন্টাল ফরগন 7,000 টাকা আমার মাইনাস হবে। রেন্টাল ফরগন এটা হবে হচ্ছে 7,000 টাকা। এটা অপরচুনিটি কস্ট। ওকে, নাও এইগুলার যোগ বিয়োগ করেন, দ্যাট ইজ দা gain or outcome from this particular project. এখানে দেখেন আপনাকে বলছে দিস ইজ কিন্তু 1 ইয়ার টাইম। এটা কোন সময়ের ইয়ার? 1 ইয়ার টাইমের ক্যাশ ফ্লো। আইডিয়ালি এটাকে ডিসকাউন্ট করে সেটাই হওয়া উচিত ছিল আপনার প্রেজেন্ট ভ্যালু। সো 1,26,000 টাকা ইজ ইয়োর বেসিক্যালি গেইন ইন উইদাউট মানে ইগনোরিং টাইম ভ্যালু অফ মানি, বাট অ্যাকচুয়ালি এটার ইয়া হবে হচ্ছে আপনার প্রেজেন্ট ভ্যালু হলে এটা এটা কত নাম্বার বলেন তো? ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন 7। লেট মি শো ইউ number 7. এই যে এগুলো করি। এইখানে খুব ভালো ভালো কোশ্চেন আছে বুঝছেন, এগুলো সব 75 পেজ। ওকে, থ্যাংক ইউ। জাস্ট কই এটা? একটু সেলফ টেস্ট দেখাচ্ছে। এটা কি 75 পেজে? জি স্যার 75 পেজ। কত? 75। কিন্তু 73 দেখা যায়। 75 তো এটা তো নাই এখানে অ্যান্সার। তো সেলফ আমাদের টেস্টের বইতে স্যার অ্যান্সার এটা এটা কি ইন্টারেক্টিভ নতুন বই না কোশ্চেন। পুরানো বই? স্যার নতুন বই এবার যেটা করতে। ও, এটা কি সেম আর এটা? আই ডোন্ট নো। যে আমি কই যাচ্ছি, আই হ্যাভ নো আইডিয়া। ওই যে এখানে এটা বেসিক্যালি এই যে ইউসি, এই যে এটা দেখছেন আপনার কত হচ্ছে? 1,26,000 টাকা। ওকে, সো আর ইউ হ্যাপি উইথ দিস? সো বুঝতে পেরেছেন তো সবাই? জি স্যার। জি স্যার। রিলেভেন্ট গুড। কস্টটা ফাইন্ড আউট করাটাই মানে মেইন কাজ। রেলিভেন্ট কস্টটা ফাইন্ড আউট করা ইম্পর্টেন্ট এই ধরনের ম্যাথে। ওকে, সো এই জিনিসগুলো আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন। where we are I have no idea. Oops. Okay. এবার let's talk about another concept, deprival value. deprival value জিনিসটা কি? deprival value হচ্ছে দেখেন, what is deprival value? Firstly, try to understand that. Deprival value হচ্ছে when an asset which is currently owned by the business is required for another specific contract or project, the existing activity is to be deprived of that asset. The value of the use in this investment appraisal is therefore the assets deprival value to be used in the investment appraisal. Just 1 second.
জি, এবার হচ্ছে আমরা দেখেন ডিপ্রাইভাল ভ্যালুর কথা বলতেছি। ডিপ্রাইভাল ভ্যালু জিনিসটা হলো, দেখেন আমরা বললাম কি আপনার একটা এক্সিস্টিং একটা ইকুইপমেন্ট আছে, এই ইকুইপমেন্টটা আপনি হচ্ছে ধরেন নতুন একটা প্রজেক্ট নিচ্ছেন, ওইখানে আপনি ইউজ করতে পারেন। সো নতুন একটা প্রজেক্টে যদি এই ইকুইপমেন্টটা নিয়ে যান, তাহলে প্রবলেম হলো এক্সিস্টিং ইকুইপমেন্ট, এক্সিস্টিং প্রজেক্ট উইল বি ডিপ্রাইভড অফ দ্য বেনিফিট অফ দ্যাট পার্টিকুলার মেশিনারিজ। হবে না? কারণ কি, ওই মেশিনারি ইউজ করলে ওই মেশিনারি ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করতাম, সেটা আমার ট্যাক্স সেভিংস হইতো এক্সিস্টিং প্রজেক্টে। তো এক্সিস্টিং প্রজেক্ট তো ওই বেনিফিট গুলা পাচ্ছে না। সো এখানে বলছে যে যখন কারেন্টলি একটা অ্যাসেট ইউজ হয়, সেই অ্যাসেটটা যখন নিউ কোনো প্রজেক্টে নিয়ে যায়, সেই নিয়ে গেলে ওইটার যে বেনিফিটটা এক্সিস্টিং প্রজেক্ট ফরগো করে, দ্যাট ইজ কল্ড ডিপ্রাইভাল। সো হাউ ডু উই ক্যালকুলেট দ্য ডিপ্রাইভাল ভ্যালু? এটা আমার ওই সিনোপসিসেও দেওয়া আছে অথবা এখানেও দেওয়া আছে। ডিপ্রাইভাল ভ্যালু ইজ দ্য লোয়ার অফ রিপ্লেসমেন্ট কস্ট অ্যান্ড রিকভারেবল অ্যামাউন্ট। ওকে, তাহলে ডিপ্রাইভাল ভ্যালু কি? লোয়ার অফ রিপ্লেসমেন্ট কস্ট অ্যান্ড রিকভারেবল অ্যামাউন্ট। এখন রিকভারেবল অ্যামাউন্ট আমরা জানি IS-36 ইম্পায়ারমেন্টে ভ্যালু ইন ইউজ অথবা নেট রিয়ালাইজেবল ভ্যালুর হায়ার অফ। তাহলে রিকভারেবল অ্যামাউন্ট এটা হচ্ছে হায়ার অফ ভ্যালু ইন ইউজ অ্যান্ড নেট রিয়ালাইজেবল ভ্যালু। ওকে, তাহলে কি বললাম? ডিপ্রাইভাল ভ্যালু ইজ লোয়ার অফ রিপ্লেসমেন্ট কস্ট অ্যান্ড রিকভারেবল অ্যামাউন্ট। ওকে, লোয়ার অফ রিপ্লেসমেন্ট কস্ট অ্যান্ড রিকভারেবল অ্যামাউন্ট। আর রিকভারেবল অ্যামাউন্ট ইজ হায়ার অফ ভ্যালু ইন ইউজ অ্যান্ড নেট রিয়ালাইজেবল ভ্যালু। আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। ওকে, তো এই দুইটার মধ্যে যেটা ছোট সেটা হবে আমাদের ইয়া। এবার একটু ডিপ্রাইভাল ভ্যালু দেখি। Joe's car is not insured against theft. He bought it 2 years ago for 2,000. A similar vehicle would now cost 1,000. তাহলে এই 1,000 টাকার আমরা কি বলতে পারি? 1,000 টাকাকে কোন টার্ম বলা হবে বলেন? A similar vehicle would now cost 1,000. তাহলে এটাকে কি বলা হবে? প্রেজেন্ট ভ্যালু বলা হবে স্যার। রিপ্লেসমেন্ট রিপ্লেসমেন্ট কস্ট। এই যে আমরা যদি এখানে দেখি, এটা কি রিপ্লেসমেন্ট কস্ট না? 1,000 টাকা দিয়ে এরকম মানে গাড়ি কিনতে পারবেন। He believes he could sell the vehicles for 1,000 after spending 100 on advertising. তাইলে নেট রিয়ালাইজেবল ভ্যালু কত? 1,000 টাকায় বিক্রি করতে পারবে, 100 টাকা হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজিং। তাইলে আমার নেট রিয়ালাইজেবল ভ্যালু কত? স্যার 900 টাকা। 900 টাকা। তাহলে এখানে দেখেন আপনি এনআরভি পেয়ে গেছেন, এই যে 900 টাকা হচ্ছে এনআরভি। আর the vehicles has 2 years life remaining, and over this period he believes it will save him taxi fares with a present value of 800. তার মানে এটা হচ্ছে কি ভ্যালু ইন ইউজ, যদি সে ইউজ করতো তাইলে সে হচ্ছে আপনার এটা এরকম ইয়া হতো আর কি, তাই তো? তাইলে এই সরি এটা অলওয়েজ আপনার সেভ হইতো। 800 টাকা হচ্ছে ভ্যালু ইন ইউজ। সো ইউ হ্যাভ গট 800 ভ্যালু ইন ইউজ, ইউ হ্যাভ গট 900 হচ্ছে নেট রিয়ালাইজেবল ভ্যালু। তাহলে রিকভারেবল অ্যামাউন্ট কত? 900। 900। আর হচ্ছে রিপ্লেসমেন্ট কস্ট তো 1,000। তাহলে ডিপ্রাইভাল ভ্যালু কত? 1,000 নাকি 900? স্যার 900। 900 উইল বি ইওর ডিপ্রাইভাল ভ্যালু। সো এইটা আমরা তাহলে ডিপ্রাইভাল ভ্যালুর ইয়াটাও আমরা দেখলাম, তাই তো? নাও ডিপ্রাইভাল ভ্যালু এটা আমরা দেখেন করে ফেলছি। ওকে, তাহলে so far so good. We shall be talking about taxation, but before we get into that, we need to have a break, I believe. তারপরে আমরা ট্যাক্সেশনটা এবং ক্যাপিটাল রেশনিং এন্ড সো ফোর্থ ওইগুলো আমরা শুরু করব। ওকে, তো when do you wanna come back? কারণ এই কনসেপ্ট এখন যদি আবার ট্যাক্স করি 9 PM তাহলে আবার মাথার উপর দিয়ে বলবে, এই জন্য একটু ব্রেক নিয়ে নিয়ে করতে হয়। হ্যাঁ বলেন। স্যার 9 PM বললাম। 20 মিনিট। 9 p.m. Okay, so you guys come back by 9 p.m. sharp, এবং we shall be starting by 9. Okay, all right then. একটু দিতে হবে, বুঝছেন? না না, এই রেকর্ডিং অন করে আমাকে আরেকটু সময় দিতে হবে, 5-7 মিনিট। হ্যাঁ, জি স্যার। okay, good. Sorry for being late. Anyway, so let's talk about taxation.
So আমরা so far we have been through the deprival value and opportunity cost. এবার আমরা দেখবো taxation and how does it impact the cash flows. So you got to be really mindful about the treatment of that taxation. Taxation এর একটা ইস্যু হলো যে ধরেন কোন will differ significantly. কিরকম? Let me show you. দেখা যায় ওকে যখন এরকম হলো দেখেন বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার মানে হচ্ছে ধরে নেন আপনার ইয়ার এন্ড হলো 1st জানুয়ারি টু 31st ডিসেম্বর, এটা হলো আপনার year। তাহলে আপনি এই ক্ষেত্রে অ্যাসেটটা অ্যাকোয়ার করছেন কবে? ধরেন 1st জানুয়ারি 2022-এ অ্যাসেটটাকে অ্যাকুইজিশন করছেন 10,000 টাকা দিয়ে অ্যাকুইজিশন করছেন। তাহলে এটা ডেপ্রিসিয়েশনটা আপনি চার্জ করবেন কখন বলুন? কখন ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করবেন? স্যার অ্যাকুইজিশন ডেট থেকেই তো করব। No, সেটা ঠিক আছে, but ultimately you need to wait until the year end, which is 31st December 2022. So 31st December 2022 পর্যন্ত আপনাকে ওয়েট করতে হবে for charging the depreciation and getting the benefit. Let's say depreciation হচ্ছে আপনার 20%, তাহলে আপনার রিটেন ডাউন ভ্যালু কত? 8,000 টাকা, রাইট? হ্যালো, হ্যাঁ, এখন যেটা বলছিলাম যে ধরেন অ্যাকুইজিশন হলো 10,000 টাকা, ডেপ্রিসিয়েশন সে চার্জ করছে কত? 20%, তার মানে 2,000 টাকা। আমাদের মানে রিটেন ডাউন ভ্যালু অন 31st ডিসেম্বর 2022 হচ্ছে 8,000 টাকা। কিন্তু ক্যাশ ফ্লোতে আপনি যদি চিন্তা করেন, ক্যাশ ফ্লোতে আমি ট্যাক্স সেভিংস কত দেখাবো? ট্যাক্স সেভিংস অন ডেপ্রিসিয়েশন এইটা দেখাবো 2000 ইনটু -30%, তার মানে হচ্ছে আমার 600 টাকা উইল বি ট্যাক্স সেভিংস। আমি যদি টাইমের কথা চিন্তা করি, মানে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ, দিস ইজ টাইম 0, দিস ইজ টাইম 1, মানে হচ্ছে ইয়ার 1। তাইলে আমি কোন একটা অ্যাসেট যখন অ্যাকোয়ার্ড এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার, তখন আমার কখন ডেপ্রিসিয়েশনের উপর ট্যাক্স সেভিংসটা পাবো? ইয়ার অনে। এটা কি বোঝা যায়? ইয়ার এন্ডে গিয়ে হচ্ছে ট্যাক্স সেভিংসটা পাওয়া যাবে স্যার। অ্যাবসলিউটলি, ইয়ার এন্ডে গিয়ে আমি ডেপ্রিসিয়েশন ট্যাক্স সেভিংসটা পাবো। কারণ কি, আমাকে ইয়ারটা শেষ হবে, আমার অ্যাকাউন্টিং শেষ হবে, তারপরে না আমি ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করব। দেয়ারফর আমাকে ওই সময়ে 1 বছর ওয়েট করতে হবে ফর ট্যাক্স বেনিফিট। আপনি ঠিকই বলছেন, আমি ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করব 1st জানুয়ারি থেকে, বাট আই এম নট গোনা গেট দ্য ট্যাক্স বেনিফিট আনটিল দ্য ইয়ার এন্ড। সো এই জন্য হচ্ছে আপনাকে ইউ গট টু ওয়েট। তাহলে এইটুক কি আমরা বুঝতে পারি যে if you acquire the asset at the beginning of the year, you need to wait till the year end to get the tax benefit. That's the summary of this theory. Clear? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি, ক্লিয়ার। কারো কোনো কনফিউশন থাকলে বলবেন। এইবার সেম প্রবলেম আমি যদি এরকম বলি, asset acquired in the end of the year, in the end of the year, কখন কিনছে? end of the year। মনে করেন this is 31st December 2022। তাহলে
এটা কত? এটা হচ্ছে জিরো টাইম। জিরো টাইমে আমি অ্যাকুইজিশন করছি, তার মানে কি এই যে 31 ডিসেম্বর মানে কি আমার ইয়ার এন্ড না? জি স্যার। ইয়ার এন্ডেই আমি অ্যাসেট অ্যাকুইজিশন করছি, এবং ইউ উইল গেট দ্য ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশন অন দ্য সেম ডে। কারণ ট্যাক্সের নিয়ম হলো ইরেসপেক্টিভ অফ দ্য ডেট অফ অ্যাকুইজিশন, আপনি ওই ইয়ারের মধ্যে পড়লেই আপনি ফুল ইয়ারে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করতে পারবেন। সো তাই মানে কি আপনি 31 ডিসেম্বরেই ওই জিরো টাইমেই আপনি ট্যাক্স বেনিফিট পাবেন না বা ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করতে পারবেন না? স্যার রিয়েল সিনারিওতে কি আমরা স্যার আসলে এগুলো করি স্যার? হ্যাঁ, একদম ইয়ার অবশ্যই এন্ডে করি। ফুল ইয়ারের অফকোর্স ডেপ্রিসিয়েশন। আপনি ট্যাক্সের ক্ষেত্রে ফুল ইয়ারের ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করতে পারবেন। উই আর নট টকিং অ্যাবাউট ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং, এটা কিন্তু ট্যাক্সের কথা বলছি, স্যার ট্যাক্সের বইয়ে। কারণ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এর ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাড ব্যাক করেন না আপনারা, করে ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশন মাইনাস করেন, ঠিক আছে? তাইলে ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশন কিন্তু আপনি ফুল এই অ্যামাউন্টের উপর করে মাইনাস করে ট্যাক্স দিবেন। ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছে স্যার মানে আমার একদিন পাইলেও আমি পুরো বছরেরটা আমি চার্জ পুরো করে দেব। বছরেরটা আপনি চার্জ করবেন, রাইট? তার মানে আপনি জিরো টাইমেই আপনি কি পুরো ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করতেছেন না? জি স্যার। তাইলে কি আপনি জিরো টাইমেই ফুল বেনিফিটটা পাচ্ছেন? জি স্যার। তাহলে ইউ সি দ্য ডিফারেন্স। যখন অ্যাসেট অ্যাকোয়ার করা হয় বছরের শেষে, তখন ট্রিটমেন্ট হলো এরকম, জিরো টাইমেই আপনি ট্যাক্স সেভিংস পাবেন ডেপ্রিসিয়েশনের উপর। আর যদি শুরুতে হয় তাহলে হচ্ছে আপনার এরকম হবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ক্লিয়ার স্যার। ভেরি গুড। কারো কোনো কনফিউশন আছে? অন্য কারো কোনো কনফিউশন? তো আমি আই এম অ্যাসিউমিং এভরিওয়ান আন্ডারস্টুড দিস। এইগুলা কিন্তু আমাদের মানে ইসে আসবে, মানে একটু পরেই যখন কোশ্চেন সলভ করতে যাব তখন কিন্তু আসবে। তো তখন কিন্তু বললে আর হবে না যে এটা বুঝতেছি, আমি কিন্তু বুঝাই দিলাম এটা। ওকে, পরে যেটা আছে দেখেন, এক্সপেন্স পেইড এট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার, এক্সপেন্স পেইড এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার। যদি কোনো এক্সপেন্স আপনি বছরের শেষে দেন তাহলে কিরকম হবে, যদি কোনো এক্সপেন্স বছরের শুরুতে দেন তাহলে কিরকম হবে। নেন, মনে করেন এক্সপেন্স পেইড এট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার। তো এইটা মনে করেন জিরো টাইম। এখন হচ্ছে 1 2 3, 3 বছরের নিয়ে আমরা কাজ করতেছি। লেটস সে ইনভেস্টমেন্ট করছি আমি 500 টাকা, আর হচ্ছে এরপরে আমার এক্সপেন্স আছে, ফরগেট অ্যাবাউট ইনকাম, উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য এক্সপেন্স। এবং এই এক্সপেন্স গুলো আমরা বছরের শেষে পেমেন্ট করছি। তার মানে কি আমরা ক্যাশ ফ্লোতে কিন্তু যখন আমি ইয়ার ওয়ানে লিখি, উই অ্যাসিউম যে অল ক্যাশ ফ্লোজ অকার ইন দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার। তার মানে এইখানে মনে করেন প্রতি বছর 200 টাকা করে আমার এক্সপেন্স হচ্ছে। ওকে, তো প্রতি বছর যদি 200 টাকা করে হয়, তাহলে আমি কি করব, এটারে 3 বছরে দিয়ে দিলাম। সো এক্সপেন্স আমার 3 বছরে এটা হবে। কিন্তু এই এক্সপেন্সের উপর কি আমার ট্যাক্স সেভিংস হবে না? এটা কি ট্যাক্সে অ্যালাউবেল না? ট্যাক্স সেভিংস অন এক্সপেন্স, এটার উপর 30% হারে আমার ট্যাক্স সেভিংস হবে। এই ট্যাক্স সেভিংসটাও আমার সেম ইয়ারে হবে, ইন্টু 30%। সরি, এটা হচ্ছে 30% হবে। তো আমার সেম ইয়ারে আমরা ট্যাক্স বেনিফিটটা পেয়ে যাব। এটুকু বোঝা যায়? জি স্যার। ওকে, এই প্রবলেমটাই যদি এরকম হতো যে এক্সপেন্স পেইড at the beginning of the year, যদি আমরা বছরের শুরুতে দিতাম তাইলে কি হতো বলেন? এক্সপেন্স পেইড এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার যদি বছরের শুরুতে হইতো, মনে করেন এই 3টা এক্সপেন্সই আমার বছরের শুরুতে দেওয়া হচ্ছে। এখন দেখেন লজিকটা কি? লজিকটা হলো আমার এই যে এক্সপেন্ডিচার আমি ক্যাশ ফ্লোতে ধরে নিয়েছি, এইখানে দেওয়া মানে কি এটা বছরের শেষে হয়েছে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট ইয়ারের যে 200 টাকা, এই 200 টাকা কি বছরের শেষে হয়েছে না শুরুতে হয়েছে? শুরুতে স্যার। শুরুতে হয়েছে। তাইলে শুরুটা যদি আমি এখানে দেখাই, তাইলে এটা কি ঠিক হবে? ফার্স্ট ইয়ারের শুরু মানে কি? একদম জিরো স্যার।
একদম জিরো, ভেরি কারেক্ট। ফার্স্ট ইয়ারের শুরু মানে এটা জিরো। সেকেন্ড ইয়ারের শুরু মানে কি? ফার্স্ট ইয়ারের লাস্ট। ফার্স্ট ইয়ারের শেষ, তো আমি তাইলে এইখানে নিয়ে যেতে পারি। থার্ড ইয়ারের শুরু মানে কি? সেকেন্ড ইয়ারের লাস্ট। So this is the way you need to shift the cash flows. But when it comes down to the tax কিন্তু যে বছরেরটা সেই বছরেই হবে। ট্যাক্স কিন্তু এই যেটা 60-60-60 এরকমই হবে, কারণ আপনি ফর দ্য সেক অফ ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট এক বছরেরটা অন্য বছরে শিফট করে দিলেন, কিন্তু ট্যাক্স অ্যাকাউন্টে কি এটা বুঝবে? ট্যাক্সে বলবে, ডিসিটি বলবে এইসব টাইম ভ্যালু ট্যালু আমি বুঝি না, যে বছরেরটা ওই বছরে দেখায় আপনি চার্জ করবেন। সো তো এই কারণে ট্যাক্সের বেনিফিটটা যে বছরেরটা ওই বছরেই দেখাতে হবে। ক্লিয়ার? জি স্যার, এটা ক্লিয়ার। সবাই কি বুঝতে পেরেছি? কারো কোনো কনফিউশন নাই তো এই ট্রিটমেন্টটা নিয়ে? আমার কনফিউশন নাই স্যার। গুড। হ্যাঁ, কে যেন বলতে চেয়েছে কে? নো স্যার ইউ ক্যান ক্যারি। ওকে, ভেরি গুড। আচ্ছা, এরপরে রয়েছে taxes paid in the beginning at the end of the year, taxes paid 1 year in arrear. ট্যাক্স যদি আপনার এরকম পেমেন্ট হয় শুরুতে, তাইলে কিরকম হবে? ট্যাক্স যদি শেষে পেমেন্ট হয় তাইলে কিরকম হবে? লেটস সে আমরা এটা এরকম হয়, taxes paid in the end of the year. মনে করেন এটা হলো ইনকাম আর এটা হলো ট্যাক্স, তাইলে এইটা মনে করেন এইগুলো হচ্ছে আমার আর্নিং। ওকে, তাহলে এটা 200 টাকা করে আমার কি হলো আর্নিং। তাহলে এই 200 টাকা যদি আমার ইনকাম হয়, এটার উপর যদি আমি ট্যাক্স যে বছরেরটা সেই বছরেই দেই, তাহলে কি হবে? এরকম হবে না? এই যে ওই বছরেই আমার ইনকাম ট্যাক্সটা দিয়ে দিব। একটু কি ক্লিয়ার? জি স্যার, এটা ক্লিয়ার। স্যার এখানে কি ইনভেস্টমেন্টটা কি থাকবে? ইনভেস্টমেন্টটা তো থাকবে, মানে আপনি ওই সে তো থাকেই একটা ইনভেস্টমেন্ট, যেহেতু প্রজেক্ট অ্যাপ্রেজাল ওটা থাকেই। আমি জাস্ট অন্য এলিমেন্ট গুলারে আর কনসিডার করতেছি না, এই জাস্ট ইনভেস্টমেন্ট রাখছি, ইনভেস্টমেন্টের উপর ট্যাক্স সেভিংসও আছে, কিন্তু আমি ওইগুলারে আর কনসিডার করছি না। ওকে, এখন আমাকে বলেছে ট্যাক্সেস পেইড 1 year in arrear, এক বছর পরে দেওয়া হয়, মানে যে বছরে ট্যাক্স হয় পেইড ইন 1 year in arrear, যদি আমার এরকম হয়, তাহলে মনে করেন ফার্স্ট ইয়ারের ট্যাক্স আমি কখন দিব বলেন? সেকেন্ড ইয়ার। সেকেন্ড ইয়ারে দিব। সেকেন্ড ইয়ারের ট্যাক্স থার্ড ইয়ারে, থার্ড ইয়ারেরটা ফোর্থ ইয়ার। ফোর্থ ইয়ারে। এরকম হয়ে যাবে তখন ক্যাশ ফ্লো প্যাটার্ন। সো দেখেন, এন্টায়ার থিং ইজ ভেরি লজিক্যাল এন্ড ইন্টারেস্টিং ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। যদি আপনি না বুঝেন তাইলে আসলে আপনার জন্য করা খুব ডিফিকাল্ট হবে, বাট ইফ ইউ গেট ইউর হেড ইউ উইল রিয়েলি এনজয়। কোনো কিছুই না, দেখেন এন্টায়ার ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, মোর স্পেসিফিকলি দ্য ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল ইজ one of the finest thing, and this is possibly the best way you can grab the highest mark. কেন? আপনি পড়বেন, ট্রিটমেন্ট দিবেন, ঠিক মতন ট্রিটমেন্ট দিলেই মার্কস। আপনি এইভাবে হচ্ছে ইউ ক্যান ম্যাক্সিমাইজ ইউর probability of passing out. So এইটা হচ্ছে আপনার ওয়ে, বাট আপনার ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অন দ্য সাবজেক্ট ম্যাটার, তখনই আপনি এগুলা ভালো পারবেন। এনিওয়ে, তো আমরা কিন্তু অনেক মানে ফান্ডামেন্টাল জিনিস আলাপ করতেছি, মানে আজকের দিন থেকেই শুরু হয়ে যাবে। এরপর থেকে আমরা যেটা করব, মানে আজকের দিন থেকেই আমরা এখন একটা এক্সাম স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেন করব, আর কালকে থেকে তো আরো আরো এক্সাম স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেন শুরু হয়ে যাবে। এখন আসেন রিপ্লেসমেন্ট অ্যানালাইসিস। আমরা ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজালের একটা করব, সেটা হচ্ছে রিপ্লেসমেন্ট অ্যানালাইসিস। অপটিমাম রিপ্লেসমেন্ট সাইকেল ইজ ওয়ান with the lowest equivalent annual cost. It assumes that replacement decision will apply indefinitely. So let me give you an example. What do we understand by replacement analysis? Replacement analysis খুব ইন্টারেস্টিং। রিপ্লেসমেন্ট অ্যানালাইসিস দেখেন, আমাদের ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজালের অনেক রকমের টেকনিক আছে, আমরা দেখলাম না, পেব্যাক পিরিয়ড, আইআরআর, মডিফাইড আইআরআর, এআরআর এন্ড সো ফোর্থ। এর মধ্যে এনপিভি একটা টেকনিক।
এই এনপিভি যে ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এনপিভি আসবে, নট নেসেসারিলি। এই এনপিভির মধ্যে হচ্ছে আপনার অপরচুনিটি কস্ট, ব্লা ব্লা বিভিন্ন জিনিস দিয়ে আপনার আসবে, রাইট? আর একটা মডেল আছে which is called, basically this is under NPV, which is called replacement analysis. রিপ্লেসমেন্ট অ্যানালাইসিস এর ঘটনাটা হচ্ছে এরকম, ধরেন আপনার একটা গাড়ি রয়েছে। কি রয়েছে? গাড়ি। কি গাড়ি রয়েছে? আপনার পছন্দের গাড়ি কি বলেন? প্রিমিও। আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনার প্রিমিও গাড়ি পছন্দ। ওকে, আপনি এই প্রিমিও গাড়িটা চিন্তা করতেছেন whether you should replace the প্রিমিও কার in every 5 years or every 6 years. আপনি এখন এটার রিপ্লেসমেন্ট ডিসিশন চিন্তা করবেন, কারণ একটা কার তো আজীবন থাকবে না। গাড়ি ইউজ করতে থাকবেন, পরে এটা নষ্ট হবে, আপনি ওটা তখন বলবেন যে আই ওয়ান্ট টু গেট রিড অফ ইট, আমি আবার একটা নতুন গাড়ি কিনবো, কারণ এর মেইনটেনেন্স অনেক বেশি খরচ হয়ে যাচ্ছে, রাইট? সো আপনি নিয়েও গাড়ির রিপ্লেসমেন্ট অ্যানালাইসিস চিন্তা করতেছেন। প্রিমিয় গাড়ির রিপ্লেসমেন্ট অ্যানালাইসিস যদি আপনি চিন্তা করেন, প্রথমে আমার কি লাগবে? গাড়ি কিনতে একটা খরচ আছে, কস্ট আছে, তাই না? তারপরে কি প্রতি গাড়ির ড্রাইভারের জন্য একটা কস্ট আছে, গাড়ির জন্য একটা ট্যাক্স আছে, গাড়ির জন্য ফুয়েল লাগে, গাড়ির জন্য মেইনটেনেন্স লাগে, গাড়ির জন্য টোল লাগে রোডে, এই ধরনের বিভিন্ন খরচ আছে। সো রিপ্লেসমেন্ট অ্যানালাইসিসে আমাদের ইনকামের কোনো সুযোগ থাকে না ইউজুয়ালি, কারণ আমরা একটা পার্টিকুলার খরচ নিয়ে চিন্তা করি। তাইলে তখন হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের কস্ট, ড্রাইভার, লাবলাবলা এই ধরনের বিভিন্ন রকমের খরচ নিয়ে চিন্তা করা হয়। এখন যদি আমি খরচ নিয়ে চিন্তা করি, তাইলে এই প্রিমিয় কারের খরচ, 5 বছরের খরচ এবং 6 বছরের খরচ যদি আমি কম্পেয়ার করি, কোন খরচটা বেশি হবে, 5 বছরেরটা না 6 বছরেরটা? 6 বছরের খরচ বেশি হবে। সো আমি ধরে নিলাম এইখানে আমার খরচ হচ্ছে ধরেন 40 লাখ, এখানে আপনার খরচ হয়েছে 50 লাখ। এখন বোথ দ্য ফিগার আমি কি করছি? খরচের ভিত্তিতে নিয়েছি, রাইট? এটা আসলে 4 লাখ হয়ে গেছে, এটা হবে 40 লাখ, এটা হয়েছে 50 লাখ। ওকে, এখন আপনি আমাকে বলেন, আপনি যদি ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার হিসাবে ডিসিশন নিতে চান, আপনার এই ক্ষেত্রে ডিসিশন মেকিং ক্রাইটেরিয়া কি হবে? আপনার যদি আমি বলি এটার ভিত্তিতে আপনি ডিসিশন নেন, হোয়াট উইল বি ইউর ডিসিশন? Will you recommend to replace the card in every 5 years or 6 years? তো আমরা টোটাল কস্ট কে ইয়ার দিয়ে ভাগ করে দেখবো যে আমাদের আসলে খরচ কেমন হয় পার ইয়ার। যদি পার ইয়ারে 5 বছর পরে যদি যেটা ভাগ করার পরে যে খরচ আসবে, যদি 6 বছর যদি কম হয়, তাহলে আমরা 6তম ইয়ারে যাবো, আর যদি না হয় তাহলে 5তম ইয়ারে সেল করে দিব বা রিপ্লেস করবো। আপনি যেটা বলছেন ইট হ্যাজ গট সাম লজিক। উনি বলছে এটারে 5 দিয়ে ভাগ দিব, কারণ অ্যাপেল টু অ্যাপেল কম্পারিজনের জন্য এটারে ভাগ দিব হচ্ছে 6 দিয়ে। 6 দিয়ে ভাগ দিলে তখন হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে 6 বছরের এটাই খরচ বেশি, therefore the car should be replaced in every 5 years. So this is okay, but the major drawback of your formula is you are not considering time value of money. So it ignores time value of money. আমরা এটা টোটাল ফিগারকে ভাগ দিচ্ছি, এই জন্য এটাকে টাইম ভ্যালু অফ মানি কনসিডার করতেছে না। সো আইডিয়ালি রিপ্লেসমেন্ট কস্ট যখন আমরা কনসিডার করব, সিন্স ইট ইজ রিলেটেড টু এন্ড ফোকাসড অন দ্য কস্ট, আপনার ডেফিনেটলি 6 ইয়ার্স এর কস্ট বা যে ডিউরেশনটা বেশি হবে তার কস্ট হায়ার হবে, এবং যে ডিউরেশনটা কম হবে তার কস্টটা লোয়ার হবে। আমি যদি এখানে অ্যাবসোলুট নাম্বারের ভিত্তিতে ডিসিশন নেই, তাহলে অবশ্যই সেই রেজাল্টটা ঠিক হবে না। অল ইউ নিড টু ডু, আপনি এই যে 5 বছর এবং 6 বছরের 5 ইয়ার্স ভার্সেস 6 ইয়ার্স, এটার প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ কস্ট নেবেন। ঠিক আছে, ওই যে কস্ট গুলো যেটা আছে তার প্রেজেন্ট ভ্যালু নেবেন, তারপরে তাকে অ্যানুইটি ফ্যাক্টর, মানে যে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর দিয়ে আপনি করছেন ওইটার 5 বছর মনে করেন লেটস সে 10%, 10% হলে 10% এর অ্যানুইটি ফ্যাক্টর কত 5 বছরে? 10% এর অ্যানুইটি ফ্যাক্টর ফর 6 ইয়ার্স কত? তখন আপনি যেটা পাবেন তাকে বলা হয় ইকুইভ্যালেন্ট অ্যানুয়াল কস্ট।
সেই ইকুইভ্যালেন্ট অ্যানুয়াল কস্ট দিয়ে দেন এটাকে আপনি তখন ডিসিশন নেবেন, যেটার ইকুইভ্যালেন্ট অ্যানুয়াল কস্ট কম সেটাই আপনি সাজেস্ট করবেন। দেখেন তো বোঝা যায় কিনা রিপ্লেসমেন্ট অ্যানালাইসিস? জি স্যার, বুঝতে পারছি। সবাই বুঝছি? স্যার এখানে যে অ্যানুইটি ফ্যাক্টর যেটা নিব স্যার, অ্যানুইটি ফ্যাক্টর তো আমার জানা থাকতে হবে। ও আমি অ্যানুইটি অ্যানুইটি ফ্যাক্টর, আরে বাবা প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ কস্ট যখন করছেন ওইটা তো মেবি আপনি প্রেজেন্ট ভ্যালুর সময় তো আপনি ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর রেট জানেন, লেটস সে 10%। ওই 10% দিয়ে আপনি 5 বছরের অ্যানুইটি ফ্যাক্টর বের করবেন। স্যার এক্সামে কি বুঝেন? অ্যানুইটি ফ্যাক্টরটা দিয়ে দিবে নাকি আমাদেরকে আরে ক্যালকুলেশন ভাই করে নিতে আপনাদের আমি হবে? ক্যালকুলেশন করা শিখাইছি না, এই যে 1 মাইনাস জি 1 স্যার, ভাগ অনেক সময় 1 স্যার এটা মানে মনে থাকে না তো। ডিভাইডেড বাই 0.1 এক্সামে তাই বাসাতে নিয়ে যাবেন, এগুলো তো আপনার বাসাতেও নিয়ে যাওয়া যায়, অসুবিধা নেই। এই যে এরকম এই যে ফ্যাক্টর এইভাবে বের করা যায়, যদি আপনি ক্যারি করতে চান করবেন। এইগুলো তো আপনার ইউ গট টু বি রিয়েলি এক্সপার্ট না, ওইগুলো তো আপনার মনে থাকবে, দাম দাম করে ফেলবেন ক্যালকুলেট, আর না পারলে এসে নিয়ে যাবেন, অসুবিধা নেই। তাই এইটুকু কি বুঝছেন নাকি বোঝেন নাই? তা জি বুঝছি স্যার, এটা বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছি। এটা যদি বুঝতে পেরে থাকেন, এখন উই আর গোনা সলভ প্রিভিয়াস কোশ্চেন। ওকে, ওকে। দেখেন তো আমি একটা ইয়ার দিয়েছি কোশ্চেন, প্রফিট ইজ দেখা যায়? না স্যার, এখনো না স্যার। ভিজিবল না। দেখা যায় না? ওকে, হিয়ার ইউ গো। এইবার দেখা যাবে। এবার দেখেন। জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। ওকে, ভালো করে দেখেন, এই সেম কনসেপ্টে আমরা এই ম্যাথটা সলভ করব। Profit is limited has a continuing need for a machine at the level of intensity of use by the company after 4 years from the new machine is not capable of efficient working. So 4 বছর পরে এই মেশিনটা কাজ করে না। It has been the company's practice to replace it every 4 years. The production manager has pointed out that in the 4th year, the machine needs additional maintenance to keep it working at the normal efficiency. So production manager বলতেছে 4th year এ বেশি পরিমাণ আপনার খরচ হয়, মানে মেইনটেনেন্স খরচ হয়। The question has therefore arisen as to whether to replace it after 3 years instead of usual 4 years. এটা কি আপনার 4 বছরে আমি রিপ্লেস করব নাকি 3 বছরে রিপ্লেস করব? মেশিন কস্ট 80,000 টু বাই নিউ। আপনি এই মেশিন কিনতে গেলে কত খরচ হবে? 80,000 টাকা। If it is retained for 4 years, it will have zero scrap value at the end of the period. If it is retained for 3 years, it will have an estimated disposal value of 10,000. মানে যদি আপনি 4 বছর এটাকে ইউজ করেন তাহলে জিরো স্ক্র্যাপ ভ্যালু হবে, যদি 3 বছর ইউজ করেন তাহলে স্ক্র্যাপ ভ্যালু কত হবে? 10,000 টাকা। দ্য মেশিন উইল অ্যাট্রাক্ট ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশন, এগুলার আসলে এত গল্প করার সময় নাই। এটার মেইন কথা হলো 25% রিডিউসিং ব্যালেন্স মেথডে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করতে হবে, লাবলাবলা, এবং ফাইনাল ইয়ারে কোনো ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ হবে না। এটা নর্মাল, কারণ হচ্ছে আমি ফাইনাল ইয়ারে যেটা হয় ওটার ব্যালেন্সিং চার্জ হিসেবে দিয়ে দেই, বা লস অন ডিসপোজাল। Assume that machine will be bought and disposed of on the last day of the company's accounting year. মেশিনটা কবে কেনা হয়েছে এবং ডিসপোজাল হয়েছে বলেন তো? ইয়ার এন্ডে। বলুন। ডে এন্ডে মানে ইয়ার এন্ডে, একদম শেষ দিন। ইয়ার এন্ডে। তার মানে একটু আগে না আপনাদেরকে দেখাইলাম মেশিন শুরুতে কিনলে কি হয়, শেষে কিনলে কি হয়। কি হবে এটা তাইলে? স্যার ফুল ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করতে হবে। ফুল ডেপ্রিসিয়েশন তো চার্জ করবোই, কখন? ইয়ার এন্ডে স্যার। টাইম 0 আর 1, ইয়ার এন্ড তো ঠিকই আছে, এটা তো সব ক্ষেত্রেই আমি ইয়ার এন্ডেই করি, হ্যাঁ জি কিন্তু স্যার, সব ক্ষেত্রেই। বেসিক্যালি এটা হবে টাইম 0। দ্যাট উইল বি দ্য অ্যান্সার।
তখন জিরো ট্যাক্সের টাইমে পরিশোধটা দেখাবো, ট্যাক্সের পরিশোধটা মানে ওই যেই যে মানে যে ইয়ারে কিনবো ওই ইয়ারের মানে আমরা ডিপ্রিসিয়েশন পুরোটা চার্জ করবো। যে দিনে মানে জিরো টাইমে আমি অ্যাসেট অ্যাকুইজিশন করব, জিরো টাইমেই আমি ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশনটা পাবো। বুঝতে এটা পারছেন? কি স্যার প্রেজেন্ট ভ্যালু ফ্যাক্টরের জন্য বিশেষ করে প্রয়োজন, তাই তো স্যার? আরে এটা একটু আগে না দেখালাম যে ইয়ার এন্ড 31 ডিসেম্বরে যদি আপনি কিনেন, তাহলে ওই দিনেই আপনি মেশিনটা কিনলেন, ওই দিনের ফুল ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করবেন, ওই দিনেই আপনি ওই বেনিফিটটা পাবেন। একটু আগে না দেখালাম এক্সেলে যে বছরের শুরুতে কিনলে কি হয়, শেষে কিনলে কি হয়, জি স্যার, জি স্যার। সেই কনসেপ্টটাই। ওকে, আচ্ছা। কোম্পানিজ কর্পোরেট ট্যাক্স রেট 30%, ট্যাক্স ইজ পেয়েবল অন দ্য লাস্ট ডে অফ দ্য অ্যাকাউন্টিং ইয়ার। ট্যাক্সের কথা আপনার বলে দিয়েছে, এটার পরে আপনার এক্সপেন্সের কথা বলা আছে, এক্সপেন্স পরে আসতেছে। Prepare calculations to show whether it would economically, commercially be more desirable to replace the machine after 3 years or 4 years. আপনি 3 বছরে রিপ্লেস করবেন নাকি 4 বছরে রিপ্লেস করবেন? যদি আপনি এটা করতে হয়, আপনাকে যেটা করতে হবে 3 বছরের ভ্যালু এবং 4 বছরের ভ্যালু বের করতে হবে, মানে ভ্যালু মিন্স কস্টের প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করতে হবে। সো হাউ ডু ইউ ডু দ্যাট? এটা হচ্ছে ধরেন কোশ্চেন নাম্বার 3, প্রফিট ইজ। ওকে, কোশ্চেন 3 এক্সেল দেখা যায়? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। প্রফিট ইসের আমার ফার্স্ট হবে, ওয়ার্কিংস হবে ট্যাক্স সেভিংস অন ডেপ্রিসিয়েশন, এটা আমরা প্রথমে করব। ওকে, আমরা মনে করেন এখানে নিলাম টাইম, ডেসক্রিপশন, অ্যামাউন্ট, ট্যাক্স সেভিংস কত পার্সেন্ট? 30%। ওকে, তো হাউ ডু উই ডু? এখানে আমার টাইমটা কি ছিল? টাইমটা ছিল হচ্ছে জিরো টাইম, তাই না? কারণ ওই কি কি হলো না হলো, আচ্ছা এনিওয়ে হোয়াটএভার। জিরো টাইমে আমি অ্যাসেটটাকে অ্যাকুইজিশন করছি, কয় টাকা দিয়ে অ্যাকুয়ার করছি? ৮০,০০০ টাকা দিয়ে অ্যাকুইজিশন করছি। ওই যে বছরের শেষ দিনে জিরো টাইমে আমি ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করছি। আচ্ছা, এখানে এটা হচ্ছে ট্যাক্স সেভিংস অন ইয়ার, এটা হচ্ছে ফর 3 ইয়ার্স, এটা 3 বছরের জন্য। তাহলে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করছি কত পার্সেন্ট হারে? 25% হারে, রিডিউসিং ব্যালেন্স মেথড। তো আমি এটার উপর 25%, 25% চার্জ করলাম। তো এখানে কত হলো আমাদের? ৬০,০০০ টাকা হলো। ওকে, এইটার উপর আমাদের কত সেভিংস হবে? কিন্তু 30% আমার ট্যাক্স সেভিংস। অলরাইট, ৬০০০ টাকা। আমাদের ফার্স্ট ইয়ারে আবার আমরা এখন হচ্ছে বছর শেষে আবার ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করব, কত হলো? ১৫,০০০ টাকা। এবং রিটেন ডাউন ভ্যালু কত? এটার উপর আমার ট্যাক্স সেভিংস কত? ৪,০০০। কারো কোনো সমস্যা আছে? বুঝতেছি কিনা আমরা? জি স্যার, হ্যালো, ওকে। সেকেন্ড ইয়ারে আমাদের সেম ঘটনা ঘটবে। সেকেন্ড ইয়ারে গিয়ে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করব, পরে আমাদের রিটেন ডাউন। থার্ড ইয়ারে গিয়ে সিচুয়েশনটা একটু ডিফারেন্ট। থার্ড ইয়ারে গিয়ে আমরা অ্যাসেটটাকে ডিসপোজাল করব। ডিসপোজাল যদি করি আমরা কয় টাকা পাবো এখানে? 10,000। ১০,০০০। ১০,০০০ টাকা যদি পাই, আমার এখানে কত হবে? রিটেন ডাউন ভ্যালু ২৩,৭১০। এই যে ২৩,৭৫০, এটা কি হবে? লস অন ডিসপোজাল হবে। এই লস অন ডিসপোজালের উপর আমাদের ট্যাক্স সেভিংস হবে 30%। এটাই বলা হয়েছে যে লাস্ট ইয়ারে আমাদের কোনো হয় না, মানে অ্যাসেটের কোনো ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করা হয় না। এটা থার্ড ইয়ারেই আমাদের লস অন ডিসপোজাল হবে। এটা কি আমরা বুঝতে পেরেছি কিনা?
জি স্যার, এটা বুঝতে পেরেছি। ভেরি গুড। এখন এইটারে যদি আমরা ইয়া করি, সলভ করতে চাই, দেখেন আমাদের এখানে কি আছে, ডেসক্রিপশন, তারপরে হচ্ছে আমাদের জিরো টাইম, তারপরে কি ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার। এইটা হলো আমাদের টোটাল ইয়া হলো, রাইট? আমাদের প্রথমে কি অ্যাসেটটাকে আমি অ্যাকুইজিশন করছি কত টাইমে, জিরো টাইমে। কয় টাকা দিয়ে অ্যাকুইজিশন করছি? ৮০,০০০ টাকা দিয়ে অ্যাকুইজিশন করছি। তো এটা আমার মাইনাস ফিগার হিসেবে দেখা। পরবর্তীতে ট্যাক্স সেভিংস অন ডেপ্রিসিয়েশন, এটা আমরা করেছি। এটা আমরা এখন লিঙ্ক করে দেই যে আমাদের জিরো টাইমে কত, ৬০০০। সবাই কি বুঝছেন যে কেন জিরো টাইমে আমরা ডেপ্রিসিয়েশনটা নিচ্ছি? কারণ অ্যাসেট অ্যাকোয়ার্ড অন দ্য লাস্ট ডে অফ দ্য অ্যাকাউন্টিং ইয়ার, এবং যেখানে যেখানে ট্যাক্স সেভিংস যেটা আছে এটা আমরা নিয়ে নিলাম। এটুকু ক্লিয়ার? জি স্যার, এইটুকু ক্লিয়ার। ওকে, এইবার দেখেন কি রয়েছে। নেক্সট এসে দেখেছে নাম্বার থ্রি টক্স অ্যাবাউট দ্য এক্সপেন্সেস। During the first year of ownership, the supplier takes responsibility for any necessary maintenance work. In the second and third year, maintenance cost average 10,000 per year. সেকেন্ড এবং থার্ড ইয়ারে কত করে হবে? 10,000। ফোর্থ ইয়ারে কত? 20,000। তো প্রথম যেহেতু আমরা 3 বছরের জন্য করতেছি, এইখানে কি আমার আর ইয়া ধরার দরকার আছে? ফোর্থ ইয়ারের ওই যে 10,000 তো দরকার নেই। কিন্তু maintenance charges are payable on the first day of the company's accounting year and are allowable for tax. So আমরা একটু দেখি মেইনটেনেন্স কস্টের ঘটনা কি। মেইনটেনেন্স কস্ট, মেইনটেনেন্স কস্টের কথা বলছে প্রথম বছরে ফ্রি, পরের বছরে 10,000, তারপরের বছরে কত? 10,000। বাট প্রবলেম হচ্ছে এইটা ঠিকই ছিল, কিন্তু বলছে এই মেইনটেনেন্স চার্জটা অ্যাডভান্স দিতে হয়। অ্যাডভান্স মানে সেকেন্ড ইয়ারেরটা আমি কখন দিয়েছি? জিরোতে। জিরোতে কেন? ওডে ওডে ওডি সেকেন্ড ইয়ারে মানে ভেরি গুড, সেকেন্ড ইয়ারেরটা দিচ্ছি সেকেন্ড ইয়ারের শুরুতে। সেকেন্ড ইয়ারের শুরু মানে কি? ফার্স্ট ইয়ারের শেষ। আমি Clear? ভাবছি স্যার পুরোটাই অ্যাডভান্স, এর জন্য মানে পুরোটাই কি? আমার তো ফার্স্ট ইয়ারে কোনো ইয়া নাই। ফার্স্ট ইয়ারে তো ফ্রি, আমার ওই যে ইসের আন্ডারে দিয়ে দিচ্ছে, ওয়ারেন্টির আন্ডারে দিয়ে দিচ্ছে। বুঝতে পারছেন? এটা তো শুধুমাত্র সেকেন্ড আর থার্ড ইয়ারে লাগবে। ক্লিয়ার? ট্যাক্স সেভিংস অন মেইনটেনেন্স, মেইনটেনেন্সের যে ট্যাক্স সেভিংস, এটা কিন্তু যে বছরেরটা ওই বছরেই হবে, তাই না? এইখানে কিন্তু আর কোনো এই করা যাবে না। যে বছরেরটা ওই বছরই আমি 30% হারে নিয়ে নিলাম, নিয়ে আমরা ইয়া করে দিলাম। ওকে, হয়ে গেল। এইবার যদি আমরা এইগুলোর সব যোগ বিয়োগ করি, তাহলে ইউ গেট দ্য রেলিভেন্ট ক্যাশ ফ্লোস। That is our relevant cash flow. তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা একটা কাজ করি, এগুলোর সব যোগ করি। ওকে, তো আমাদের রেলিভেন্ট ক্যাশ ফ্লোস হয়ে গেল। আমাদের ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর কত? 15%। এখানে আপনারা ওই যে যারা বলতেছিলেন তারা ফলো করেন কিন্তু যে কিভাবে আমরা অ্যানুইটি ফ্যাক্টর অ্যাপ্লাই করব। সো আমরা প্রথমে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর অ্যাপ্লাই করব 1 ডিভাইডেড বাই 1.15 টু দি পাওয়ার 0। তো এইভাবে আমরা প্রথমে ফ্যাক্টর গুলা নিলাম। পিভি আমরা মাল্টিপ্লাই করি, টাইমস হচ্ছে দিস, সো উই গট দ্য পিভি। ওকে, আমরা যদি টোটাল পিভি বলি, total present value, how much is it? We need to sum them up. So this is the total PV.
আমরা কি বুঝতে পেরেছি এটা? জি স্যার। কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা অন দ্যাট? Any confusion from anyone on this calculation? So এটা সবাই বুঝতে পারছি, তাই তো? এই সেম ক্যালকুলেশনটা আমাদের করতে হবে আবার if the machine is retained for 4 years. যদি এটা 4 বছর ধরে থাকে তাইলে কি হবে? তাহলে এটা আমরা প্রথমে এটার 4 ইয়ার্স এর করি। 4 ইয়ার্স এর করলে এটা কিন্তু অ্যাজ ইজ থাকবে। এইখানে থার্ড ইয়ারে এসে just 1 second, থার্ড ইয়ারে এসে we are not gonna dispose it off. আমরা থার্ড ইয়ারে এসে এটাকে আবার ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করব। ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করে এটা হলো, তাই না? এটা হলে আমাদের এটা হলো। তারপরে ফোর্থ ইয়ারে গিয়ে পুরোটাই আমাদের লস অন ডিসপোজাল হয়ে যাবে। যতটুকু থাকবে এই পুরোটাই আমাদের লস অন ডিসপোজাল হবে। এটুকু কি বোঝা যায়? জি স্যার, যেহেতু স্ক্র্যাপ ভ্যালু ছিল না ফোর্থ ইয়ারে। হ্যাঁ, আমার তো এখানে স্ক্র্যাপ ভ্যালু, ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এখানে একটা ঘটনা আছে। এই অ্যাসেটের তো 10,000 টাকা স্ক্র্যাপ ভ্যালু ছিল এই যে আগে, এই জায়গায় তো একটা গন্ডগোল আছে। থার্ড ইয়ারে না 10,000 টাকার একটা স্ক্র্যাপ ভ্যালু ছিল, এটা বেসিক্যালি 68,291 হবে। মানে যে আগের 3 বছরে ওটা বলা ছিল না যে থার্ড ইয়ারে 10,000 টাকা বিক্রি করে পাবে, ওটা তো নেইনি, ওটা এই করে দিয়েছে। আচ্ছা, ফোর্থ ইয়ারের এইটুকু কি বুঝতে পারছেন এই ক্যালকুলেশনটা? থার্ড ইয়ারে গিয়ে আমরা ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করব, আর যে রিটেন ডাউন ভ্যালুটা থাকবে ওটা পুরোটাই কিন্তু ফোর্থ ইয়ারের লস, কারণ ফোর্থ ইয়ারে তো আর ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করবো না, করে আমাদের এই সেভিংসটা হবে। এটুকু কি ক্লিয়ার? জি স্যার, ক্লিয়ার। আচ্ছা, তাহলে এই ক্ষেত্রে ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ারে এটা, থার্ড ইয়ারে হবে হচ্ছে দিস ওয়ান, আর ফোর্থ ইয়ারে হবে কত? এই 75 এটা। এটুকু ক্লিয়ার? মেইনটেনেন্স কস্টের কথা ছিল ফোর্থ ইয়ারে হবে হচ্ছে 20,000 টাকা। তাইলে এইখানে আমাদের মেইনটেনেন্স কস্ট হয়ে যাবে না? 6,000 টাকা মেইনটেনেন্স কস্ট হবে না? এই যে সেম ফর্মুলায়, যে ফর্মুলা আমরা নিলাম, এই যে 6,000 টাকা আমাদের মেইনটেনেন্স কস্ট হবে। ওকে, সিমিলারলি আমার এখানে হবে, ইউ সি ইটস ভেরি ইজি। আমি কত সুন্দর এটাকে দিয়ে আমরা করে ফেললাম। তো এটা কি হলো? 80,000 টাকা হলো আমাদের। there is no scrap value or disposal value, tax savings on maintenance cost আমরা নিলাম 10 এবং ফোর্থ ইয়ারে ছিল 20,000। এইটার উপর আমার সেভিংস হলো আমাদের হচ্ছে এটা হলো। সো অল টুগেদার কি হলো এটা? ওকে ওকে okay, so this is how we have derived at how much is it? Actually we need to add this one. So 83,265 is our total PV. Now আমরা দেখেন দুইটা প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ কস্ট পাইলাম, তাই না? 3 ইয়ার্স আর কোনটা 4 ইয়ার্স। আমাদের পিভি অফ কস্ট কত আছে এখানে? পিভি প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ কস্ট আমরা এখানে পেয়ে গেছি 3 বছরের ছিল কত? 68,000 কত জানো? 291। আর এখানে ছিল 83,265। এইখানে আমাদের অ্যানুইটি ফ্যাক্টর দিয়ে আমরা বলছি কি, অ্যানুইটি ফ্যাক্টর দিয়ে আমরা এটাকে ভাগ দিব। আমাদের কত? 3 বছরের অ্যানুইটি ফ্যাক্টর আর 4 বছরের। 1.15 to the power n divided by 0.15. So this is the factor of 3 years and this is the factor of 4 years. এটা just 4 দিয়ে দেই পাওয়ার, you will get the factor of 4 years. এইটারে আমরা কি বলবো? ইকুইভ্যালেন্ট। বলেন কি বলবো এটাকে? ইকুইভ্যালেন্ট অ্যানুয়াল কস্ট। তাহলে এটারে দিয়ে যদি আমি ডিভাইড করি
this one divided by this one, you will get the equivalent annual cost, which is 29,909. এখানে হচ্ছে এটা 29,164. So from this result, the asset should be replaced in every 3 years or every 4 years. every 4 years ওই ভালো করে দেখেন। আচ্ছা এটা তো মাইনাস Yes, yes. মাইনাস ও না ঠিকই আছে, যেহেতু এটা মাইনাস, it should be replaced in every 4 years. Very বলছে, my bad, মানে এটা ঠিকই বলছেন, মেশিন should be replaced in every 4 years. তাহলে যেহেতু এটার কস্ট কম এখানে, তাহলে did you understand the entire calculation and entire mechanism? যে আমরা এতক্ষণ ধরে যেটা বলছি, we put into a perspective, এবং এই কেসের ক্ষেত্রে আমরা ওটাকে অ্যাপ্লাই করছি। Did you understand this? জি স্যার ওকে, তাহলে কোনো সমস্যা নাই, তাই তো? না স্যার কোনো Very প্রবলেম নেই well. ওকে, তাহলে এটা হয়ে গেল। এরপরে দেখেন বলছে discuss any other issues that could influence the company's replacement decision. This should include any weaknesses in approach taken in A. মানে আমরা যে মেশিনটারে বললাম এভরি 4 বছরে রিপ্লেস করা উচিত, অন্য কোন কোন ইস্যুস দ্যাট মাইট ইম্প্যাক্ট দ্য কোম্পানিজ রিপ্লেসমেন্ট ডিসিশন, অন্য কোন কোন ইস্যু হইতে পারে যেটা আমাদের রিপ্লেসমেন্ট ডিসিশনকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে। তো এইটা রিপ্লেসমেন্ট ডিসিশন issues that might impact replacement decision. দেখেন, নাম্বার 1, কস্ট অফ দ্য মেশিনস। যদি কস্ট অফ দ্য মেশিন চেঞ্জ হয়ে যায়, মেশিনের যদি কস্টটা আপনার চেঞ্জ হয়ে যায়, তাহলে কি আমার পুরো রিপ্লেসমেন্ট ডিসিশন চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে না? জি স্যার মেশিনের দাম 80,000 টাকা ছিল, এখন ইয়া হয়েছে, মনে করেন আমার ট্যাক্সের রেট চেঞ্জ হয়ে গেল, তাহলে কি আমার রিপ্লেসমেন্ট ডিসিশন চেঞ্জ হয়ে গেছে। দেখা গেল রিস্ক চেঞ্জ হয়ে গেছে, রিস্ক চেঞ্জ মানে কি, ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর চেঞ্জ হয়ে গেছে, তাহলে আমার ডিসিশন চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। মনে করেন মেইনটেনেন্স কস্ট চেঞ্জ হয়েছে, তাহলে আমার রিপ্লেসমেন্ট ডিসিশন চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। মনে করেন আপনার নিউ টেকনোলজি এসছে, নিউ ইকুইপমেন্ট এসছে, তখন আমি এটা নিয়ে আর চিন্তাই করব না, নিউ এটা নিয়ে চিন্তা করব। সো দিস কাইন্ড অফ, ইউ সি নাম্বার ইজ 3, এরকম 3-4টা পয়েন্ট আপনি বলে দিলেই হবে। আর ইউ অল গুড উইথ দিস? এইবার দেখেন কোশ্চেনটা, discuss any other issues that could influence the company's replacement decision. This should include any weakness in the approach taken in A. এইবার আপনারা দেখেন, এখানে আপনাদের এটার সলিউশনটা একটু দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে। ওই যে আমি কিন্তু ইয়া দিচ্ছি, ঠিক আছে? এই যে দেখেন, এইভাবে আমরা করছি, এবং আপনারা ঠিকই বলছেন যে এটা 4 বছরই হওয়া উচিত। আমরা এই যে 4 বছরে অ্যানুইটি ফ্যাক্টর দিয়ে এইভাবে করছি। সো দিস ইজ হাউ ডাজ ইট লুক লাইক। সো আপনার এন্টায়ার থিং নিয়ে আপনারা দেখেন এখানে, এবং স্যার অন্যান্য। আপনি এক্সেলে যেভাবে সলিউশনটা দেখাইছেন ওইভাবে দেখাইলে তো হবে তাই না? হ্যাঁ হবে তো, আমি তো আপনাদেরকে বুঝি, মানে আই ক্যান রিড দ্য স্টুডেন্টস, আমি কিন্তু ওই জন্য ওইটারে এই কমপ্লিকেটেড ওয়েতে না করে, জি স্যার ওইটা একটু ইজি আর কি। যখন আপনি বুঝবেন তখন কিন্তু আপনি, ইফ ইউ ওয়ান্ট দেন ইউ ক্যান পসিবল। জি স্যার হ্যাঁ ওটা তো আমি জানি যে ওটা দ্যাট লুকস ইজিয়ার, ঠিক আছে? ওটা আপনাকে ফাউন্ডেশনটা ঠিক করার জন্য আগে এটা করছি, যখন আপনার হয়ে যাবে তখন আপনি যে কোনো ওয়েতে প্রেজেন্টেশন দিতে পারেন, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট। ওকে, তো আমাদেরকে একটু এক্সেল গুলো শেয়ার করেন কাইন্ডলি। স্যার গতকালের এক্সেলটা একটু শেয়ার করেন কেন? কালকের এক্সেল তো আমি রাখি না, আমি কি যেগুলো রাখি না। আজকে কয় তারিখ? এটা হচ্ছে 20 স্যার তাই তো, 20 সেপ্টেম্বর 23। এটা আমি এখনই আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি, কারণ আমি এগুলো রাখি না। আচ্ছা, দ্যাট ব্রিংস টুয়ার্ডস দ্য এন্ড অফ দিস ক্লাস। আমি আপনাদেরকে জাস্ট এটা দিয়ে আমরা শেষ করব। সো আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং? বুঝতে পারতেছেন নাকি বোঝা যায় না? না স্যার যায় না স্যার বোঝা যাচ্ছে, এটা Very ইজি মনে বুঝতে হচ্ছে পারলাম। কস্ট অফ ইকুইটি থেকে, মানে
WCC থেকে। কস্ট অফ ইকুইটিও ইজি, যদি আপনি বুঝতে পারতেন ঠিক মতন কনসেন্ট্রেশন দিতেন স্যার ওইটা আপনাদের। মানে অনেকগুলো ম্যাথ করার পরে তারপর হচ্ছে মানে আস্তে আস্তে জট গুলা খুলছে আর কি। না, মানে এটা তো এটা আপনার যেহেতু যতটা দ্রুত আপনারা মানে আপনি পড়াইছেন বুঝতে পারছি, কিন্তু ওইটা ওইভাবে বুঝতে পারিনি আর কি, ওইটাই বুঝাইতে চাচ্ছি। এটা তো আপনার নতুন টপিকটা আপনাদের কাছে, এটা তো আপনার ফ্যামিলিয়ার। আচ্ছা, এটা দেখেন আপনারা দিয়ে দিছি, হয়েছে? পেয়েছেন? পান নাই? জি স্যার, পাওয়া গেছে। হুম। তাহলে আজকে আমরা শেষ করি। আই হোপ যে ইউ আন্ডারস্টুড। এখানে কিন্তু আজকে আমরা অনেকগুলা কনসেপ্ট আলাপ করছি, সো এইগুলা আপনারা একটু সুন্দর করে এটা পড়বেন। ইভেন দো আই টুক এ লঙ্গার ব্রেক, সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট, মানে দ্য টপিকস উই ডিসকাস দ্যাট ইজ ওয়াট ফর দ্য ক্লাস, ওকে? সো আপনার কাজ হবে এগুলা সুন্দর করে পড়ে টোড়ে এই লিস্ট যেটা করছি ওটা রিভিউ করেন, এন্ড ইন দ্য নেক্সট ক্লাস উই শ্যাল বি সলভিং ফিউ মোর এক্সাম স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেন্স, ওকে? So that brings towards the end of this class, and hope to see you in the next class, okay? Yeah. আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি লিভ করতেছি, আপনারা ওইটাকে ই করে নিয়েন। আমি আমার সামনে যাকে পাচ্ছি ফাহিম